अब कह दो विदेशी ताकत से ये न्यूट्री चार्ज का जमाना है। चाहे राहों में मुश्किल आए, हर हाल में लक्ष्य को पाना है। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। आवाज दो इस मंत्र को हर दिल में जगा दे आज। मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, everybody! मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज, मेरा चार्ज न्यूट्री चार्ज। Yes, thank you very much. And that's really charged up. It looks much wonderful than the other days. The same video is showing in all over India, right? Yes, you are a star now. Everywhere you've been seen. ഞാൻ അതിനെ ചോദിച്ചത്. So this is the video which will be shown everywhere, every day, right? And most of the, I think, Yes. and I think on a average base per day, it is more than 30 to 40 times it is shown. Wow. So all these things will be totally registered to all the people, and when you travel around, people will say, "Arey, this is the person that was there in that one charge answer." Yes. So this is a new video which we have made. So this will be shown everywhere. So thank you very much, and grand welcome once again to each and everyone, and nice to see you all. You know, when you are there in the video, it seems that I am there with you, and you are there with me. Otherwise, it looks like I am somewhere in the universe, and you are somewhere traveling the satellite. So it's very good to see you all. So we'll start the session, and this is a very important session. And I thought, because this is the first day I am coming on Zoom for Tamil Nadu in this new year, right? So I thought that we'll start from the base, and I request you all to write down whatever I am saying, because this is going to be a very important session, because from here only everything starts. So let us see that, and this is what actually is. Sir, once again, sir, just remind the importance of the sales, because lot many people have built more than 10,000, 15,000 last month, December. Yes. So before, நானே சொல்றேன் ஒரு செகண்ட். Yeah. இப்ப லாஸ்ட் வந்து ஒன்ஸ் அகைன் சொல்றேன், ஏன்னா நான் ஃபர்ஸ்ட் சொல்லும் போது நிறைய ஆளுங்க அந்த டைம்ல இல்ல. லாஸ்ட் மந்த் டிசம்பர் மாதத்துல நிறைய ஆளுங்க 10,000, 15,000, 20,000 எல்லாம் நியூட்ரி சார்ஜ் பில் பண்ணிருக்காங்க. சோ வெரி கேர்ஃபுல்லி இந்த மீட்டிங் நீங்க அட்டென்ட் பண்ணணும், பிகாஸ் இந்த மீட்டிங்ல இருந்து நீங்க வேற ஆளுக்கு நீங்க சொல்லி கொடுக்க வேண்டிய விஷயங்க தான் இந்த மீட்டிங்ல சொல்ல போறாங்க. ஹவு டு சேல் த நியூட்ரி சார்ஜ், நம்ம வந்து ஆளுங்க கிட்ட எப்படி சொல்லணும், இது நீங்க கரெக்டா உங்களுக்கு வந்து அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணா உங்க கையில இருக்கிற எல்லா பொருளும் வந்து இந்த மாசத்துல வித்தின் 15th of this month you can sell. அந்த அளவுக்கு வந்து இப்போ இருக்கிற காலகட்டத்துல வந்து இந்த மாதிரி நியூட்ரிஷன் பொருளோட தேவை இருக்கு ஆளுங்களுக்கு. now it is the புல் மார்க்கெட், நாட் புஷ் மார்க்கெட். அப்படின்னா நமக்கு வந்து யாருமே நீங்க இது பர்ச்சேஸ் பண்ணுங்க சொல்லி யாருமே வந்து நம்ம ப்ரெஷர் போட தேவையில்லை. எவ்ரிபடி நீட்ஸ் இம்யூனிட்டி, எல்லா ஆளுங்களுக்கும் இம்யூனிட்டி தேவை இருக்கு. ஸோ ஜஸ்ட் இது எந்த மாதிரி எப்படி வந்து ஆளுங்களை கன்வின்ஸ் பண்ணணும், அது எந்த பாயிண்ட்ஸ் நம்ம பேசணும், அது மட்டும் உங்களுக்கு புரிஞ்சா போதும். யூ கேன் செல் ஆல் த ப்ராடக்ட் விச் யூ ஹேவ் பில்ட் லாஸ்ட் மந்த். Okay, over to Suresh sir, please sir. Yes. So those people who have built up the product, they can sell it just like hotcakes. Because yesterday you saw that how people sell in one day 25,000, 30,000, even 50,000 within one day. Sale, it's not just billing, selling. So that is very simple now. The selling has become very simple for the people around as after the Virangana came, right? So all the people who have done 10,000, 15,000, they can do in one day, and they can push off for the second lot of selling. And if that happens, I tell you, how many Virangas and Veer are getting ready from Tamil Nadu? I'm telling you, Yes. so many people, so many. And yesterday it was all like pink ocean, from the beginning to the end, from the first line to the last line, pink ocean. Absolutely wonderful to see that, right? So welcome all pinkies and all whiteys. Whiteys are Veers, right? So we'll move on with this race program, and here we go. And this is what is very, very important part we are talking today. And that is why nutritional supplements are necessary for us. Okay. And if you understand the value of this, today itself, you can start selling, and you can see that you are not only helping people with the health and all, but slowly and unknowingly, you are also getting the wealth from the other side. You don't have to run behind the wealth,
If you start giving health to the people from the other side, knowingly and unknowingly, the wealth will start coming. And when both these things happens, you will be the most happiest people, happiest person in the world, I'm telling you. So let's see what actually it is all about. Our body is our biggest asset. You all know, right? Because we know everything around the world except our body. And unfortunately, this is the worst thing which happens to us. And fortunately, you should understand one thing, that this is the only thing which comes along with us, which continues with us, and it stays with us till we are there, and it goes away with us. So this is the only thing which will be, always be there with us. And unfortunately, we don't know anything about this. And yesterday also, in the meeting, I asked 2-3 people, what is your body fat? He said, sir, the last day when I scanned was almost 6 months back. So you have got your, yesterday, in fact, one thing happened, Ranjit sir, that we have made, direct, announcement to the people, auction. It was an auction that those people who have got scanners and not using it, please give us today. We'll give you this amount so that we can take it and give it to those people who can use it and you want to use it. So don't keep it simply in your house, just like a trophy or an award given by NutriCharge, right? Because you are in NutriCharge. No. So I request again, once again to you all that, use body scan, and this body scan will definitely help you to achieve the goal and targets which you are looking for. And that is the only remedy which you have. So our body is our biggest asset, and show the people that this asset is not in a correct position. Okay. And to keep it young, healthy and active for a long time, the only thing what we need is 70% nutrition and 30% exercise. And unfortunately, this formula is yet not followed by anyone. Because when we were small, studying the college and the schools, we used to do exercise, math exercise, physics exercise, always followed by, a formula. And if the formula is wrong, you never achieves the solution, right? And this is the formula for health. And if this formula is not followed, you will not achieve the health whatsoever. So 30% exercise and 70% nutrition. Very, very important to get 100% health. Yes, ma'am. You can continue with this. நம்ம இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட்ஸ். அதாவது நம்ம நியூட்ரி சார்ஜ்ல இருக்கிற எல்லா ப்ராடக்ட்ஸுமே நமக்கு நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்ட்ஸ் தான் இல்லையா? அது நமக்கு எதுக்கு தேவை, எது நம்ம உடம்புல என்ன பண்ணோம், எதனால முக்கியத்துவம் அடையுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஏன்னா நம்ம பேச போற எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, இது எதுக்கு இந்த மாத்திரையெல்லாம் சாப்பிட்டுக்கிட்டு, எங்க உடம்புக்கு எதுக்கு தேவை அப்படின்னு ஒரு கேள்வியில மடக்குவாங்க இல்லையா? சோ அவங்க மாதிரி கேக்குறவங்க கிட்ட நம்மளுக்கே இல்லாட்டி கொஞ்சம் டவுட் இருக்கும், இது வந்து நம்ம உடம்புக்கு தேவையா அப்படின்னு சொல்லி. அந்த டவுட் எல்லாத்தையும் பூர்த்தி பண்றதுதான் இன்னைக்கு இந்த ப்ராடக்ட். இதை பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம். எதுக்கு நமக்கு ஒருத்தவங்க உடம்புக்கு நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்ட்ஸ் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி. சரியா? ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம உடம்பு தாங்க நம்மளோட சொத்து. அப்படிதானே? எல்லாருக்கும் அப்படிதானே? சோ சொத்து வந்து நம்ம சேர்த்து வைக்கிறது வந்து முக்கியம் கிடையாது. நான் இவ்வளவு நிலம் வாங்கி வச்சிருக்கேன், அந்த இடத்துல கார் வாங்கி வச்சிருக்கேன், அதெல்லாம் முக்கியம் கிடையாது. நம்ம உடம்பு தான் நம்மளோட மிகப்பெரிய சொத்து. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம எவ்வளவுக்களவு ஆரோக்கியமா இருக்கிறோமோ அவ்வளவுக்களவு நம்ம வந்து வாழ்க்கையில சந்தோஷமா இருக்க முடியும். ஒன்ஸ் அந்த ஆரோக்கியம் போயிருச்சுன்னா, அதை இழந்துட்டா திரும்ப நம்மளால அதை மீட்க முடியாது. அப்படிதானே? அதனால என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, எவ்வளவுக்களவு நீங்க வந்து ஆரோக்கியமா இருக்கீங்களோ அவ்வளவுக்களவு நம்ம வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப நம்ம நினைச்சது எல்லாத்தையும் பண்ண முடியும். அப்படிதானே? அப்ப நீங்க ரொம்ப ஆரோக்கியமா இளமையா இருக்கிறதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நம்ம ஆரோக்கியத்துக்குன்னு வரும்போது 70% வந்து உங்களுக்கு நியூட்ரிஷன், அதாவது சத்துக்கள் எல்லாத்தையும் நீங்க உடம்புக்கு கொடுத்துருக்கணும். 30% வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிருக்கணும். சரியா? இதாங்க ஃபார்முலா. இப்ப ஒண்ணும் இல்ல, மேக்ஸ்ல ஒரு குட்டி ஃபார்முலா ஒரு சம்முக்கு போடுறோம், அது ஃபார்முலா தப்பா இருந்துச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுக்கு ஆன்சரே வராது. சோ ஃபார்முலா தான் எல்லாத்துக்கும் மெயின். அதே மாதிரிதான் இந்த உலகத்துல நம்ம வந்து எல்லா சந்தோஷத்தையும் அனுபவிக்கிறதுக்கு நமக்கு உடம்பு ஆரோக்கியமா வேணும். அப்படிதானே? அப்ப நம்ம உடம்பு ஆரோக்கியம் இருக்கணும்னா அதுக்கு என்ன ஃபார்முலா அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, 70% சத்துக்கள், அதாவது அந்த நியூட்ரிஷன் வந்து உங்க உடம்புல இருக்கணும். 30% நீங்க கண்டிப்பான முறையில் வந்து கைய கால அசைச்சு கொஞ்சமாச்சும் எக்ஸசைஸ் பண்ணிருக்கணும். இதுதாங்க இதோடைய ஒரு சீக்ரெட் அப்படின்னு சொல்லலாம். அதே மாதிரி பாடி ஸ்கேனர் யாராச்சும் வீட்டுல வச்சிருந்தீங்கன்னா தயவு செஞ்சு அது சும்மா வச்சிருக்காதீங்க, கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுங்க. ஏன்னா நேற்று பெங்களூர்ல வந்து ஏலமே விட்டாங்களாம். சோ யாராச்சும் பாடி ஸ்கேனரை வந்து வச்சிருந்தீங்கன்னா எங்களுக்கு தேவைப்படுது, நாங்க எவ்வளவு ரூபா கொடுத்தனாலும் வாங்கிக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லி. அப்படிப்பட்ட அருமை வாழ்ந்த பாடி ஸ்கேனர் வச்சிருந்தீங்கன்னா இப்பல இருந்து நீங்க கண்டிப்பான முறையில் வந்து யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறீங்க. எவ்வளவுக்குள்ள யூஸ் பண்றீங்களோ நம்ம அவ்வளவுக்குள்ள நம்ம டார்கெட்ஸ் வந்து அச்சீவ் பண்ண முடியும். எஸ், தேங்க்யூ சார். எஸ், யா,
And one more thing which I just wanted to tell over here is, as we said that our body is the biggest asset, and without taking care of this asset, we run around the world to collect assets. And when you get those false assets along with you, and the body asset goes off. So whatever asset you have, taken away or you have collected from the world, you may not be able to use it properly, because your health is not giving you way. So take care of this asset first, then think of the other assets. Okay, yes. ஓகே சார். ஸோ நம்ம உடம்பு தான் இருக்கிறதுலே மிகப்பெரிய சொத்து அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம் இல்லையா? அது எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க உலகத்துல எங்கனாலும் சுத்துங்க, எங்கனாலும் சொத்து வாங்கி போடுங்க, நிலம் வாங்கி போடுங்க, ஒரு தங்கமா சேகரிங்க, கார் வாங்குங்க. ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொருத்துல சேர்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லி சொத்து சேர்க்கணும்னு ஆசை இருக்கும். அப்படியா? நீங்க எந்த விதமான சொத்துக்களை சேர்த்து வச்சாலும் சரி, உங்க உடம்பு ஆரோக்கியமா இல்லாம அது எல்லாத்தையும் முழுமையா உங்களால அனுபவிக்க முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா முடியாது. சோ ஒரு மனுஷனுக்கு உடம்புதான் மிகப்பெரிய சொத்து. அதை தாண்டிதான் மீதி எல்லாமே இருந்தும் உடம்புல ஆரோக்கியம் இல்லாமனா நீங்க எதையுமே என்ஜாய் பண்ண முடியாது. அப்படிதானே? அப்போ நம்ம லைஃப் என்ஜாய் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு மிகப்பெரிய சொத்தா நீங்க நினைக்க வேண்டியது முதல்ல உங்க ஆரோக்கியம், உங்க உடம்பு தாங்க. எஸ் சார். Yes, but the problem is we know that we get this nutrition from our food. So when this statement is said, that what actually it means, that the food which you take should have nutrition which is required by the body. But unfortunately, we go behind the taste too much. You forget about the nutritional value which is there in the food. So we go and eat junk foods and all those foods. We know that it is not good, but still we eat it. And our food has all that we have inherited. So your grandmother has inherited that to your mother has inherited that to you. So it is coming from generation to generation, the same way, the same process, the same dishes. So what actually happens is, whatever be there in the first generation, the disease and all those problems, that slowly is following us. But the problem here is, whatever said and done, after that we have learned so many things. We have learned about nutrition. We are getting the trainings like nutrition and all. But unfortunately, what actually happens is, we always run behind our tongue. We try to feed our tongue, because whatever you take first, you check cross check with your tongue. Alahara. Okay. So it should not be like that. When you feed your tongue, what actually happens is you are killing yourself slowly. Because I have read in a book, what your tongue loves, your tummy doesn't love. And what your tummy loves, your tongue may not. So this is very, very important to understand. Right? So these are some of the pictures I show you, which tells us the tastes. The tongue loves this, right? But it doesn't give you anything whatsoever which is required by our body. And we say that we eat homemade food. Very good if you say that and if you do that. But unfortunately, what we eat, whatever we are making in our house is full of carbohydrates and fat. Because that only enhances the taste and all those things, right? So there is another problem. We are learning from online also. So whatever we used to get in the hotels, and monthly once or twice we used to go, everything has come down now to our kitchen. Now you can see over here, right? Making everything at home. Look at that pizza, laddu, peda, jalebi, cakes, everything is in our kitchen. We don't have to go out to take all this. So this is also creating a huge problem now. Yes, we'll talk about that as we move forward. Yes. Yes, sir. சரி, நம்ம சொல்லி கொடுத்துட்டோம். ஃபார்முலா 70% உங்களுக்கு சத்து தேவை, அது போக 30% நம்மளுக்கு எக்ஸசைஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லியாச்சு. அப்படிதானே? அப்ப இந்த 70% சத்துக்கள் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நம்ம சொல்லிடுவோம், நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடுல இருந்தா கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருவீங்க. அப்படிதானே? அப்ப நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு ஆரோக்கியமா இருக்கா, அதுல சத்துக்கள் எல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கா, அதுல இருந்து 70% சத்துக்கள் டெய்லி கிடைக்குதா அப்படின்னு சொல்லி கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்களேன். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். நம்ம என்ன பண்றோம்னா, நம்ம எல்லாருமே ஃபுட் இன்ஹெரிட் பண்ணிட்டு வரோம். இன்ஹெரிட்டர்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, பாரம்பரியமா கடைபிடிச்சுக்கிட்டு வரோம். சரியா? எங்க பாட்டி இப்படிதான் புளிக்குழம்பு வைப்பாங்க, எங்க பாட்டி மீன் குழம்பு இப்படிதான் வைப்பாங்க அப்படின்னு நீங்க மீன் குழம்பு ஒரு ஸ்டைல்ல வைப்பீங்க. உங்க பொண்ணு உங்க மாதிரி ஸ்டைல்ல தான் வைப்பாங்க. சரியா? இதே ஸ்டேட்டுக்கு ஸ்டேட்டும் நம்மளுக்கு மாறும். இதுவே சென்னையில ஒரு மாதிரி சமைப்பீங்க, இங்க ஒரு மாதிரி சமைப்பீங்க. ஆனா நம்ம என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம பாட்டி சமைச்சதை அப்படியே அம்மா சமைச்சதை பொண்ணுக்கு சொல்லி கொடுக்குறோம். அப்ப என்ன பண்றோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம வாழ்க்கை முறை, நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு அப்படியே கடைபிடிச்சுக்கிட்டு வரோம் இல்லையா? இதுல என்ன ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அதே மாதிரி அந்த நோயும் பாத்தீங்கன்னா
நம்மளுக்கு பாட்டி தாத்தாக்கு இருந்தது வந்து அப்படியே அடுத்த பிள்ளைங்களுக்கும் வருது. அப்ப பிள்ளைங்களுக்கு இருக்கிறது அடுத்த பேர பிள்ளைங்களுக்கு போகுது. அந்த நோய்களும் அப்படியே இன்ஹெரிட் ஆகுது. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு எல்லாமே அப்படியே அவங்க சாப்பிடுறதுல இருந்து அந்த டேஸ்ட் எல்லாமே இது வரும். அதே மாதிரி இன்னொன்னு என்ன சொன்ன போனோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம மக்கள் என்ன பண்றோம்னா, இது எல்லாருமே பண்றது உண்டு. நம்ம வந்து நாக்குக்கு என்ன ருசி கேக்குதோ அதை தான் நம்ம சாப்பாடை கொடுக்குறோம். சரியா? நம்ம நாக்கு வந்து கட்டுப்படுத்த முடியுதா? எந்த வயசுலனாலும் கட்டுப்படுத்த முடியுதா? முடியவே முடியல. என்ன பண்றோம்? பாக்குறதுக்கு வந்து அப்படியே அழகா கிறிஸ்பியா கிரன்ச்சியா இருக்கிறது எல்லாமே சாப்பிடறதுக்கு வந்து ரொம்ப ஆசைப்படுறோம். சரியா? இன்னொன்னு என்ன உண்மை அப்படின்னு கேக்குறீங்கன்னா, உங்களுக்கு நாக்குக்கு என்ன கேக்குதோ உங்க உடம்பு அதை வந்து உங்க வயிறுக்கு வந்து பிடிக்காதுன்னு அர்த்தம். சோ ஈஸியா நம்ம புரிஞ்சுக்கலாம். உங்களுக்கு பார்த்தனா எதை பார்த்தா எச்சி ஊறுதோ அது எல்லாமே உங்க வயிறு வந்து கஷ்டப்படும் அதை டைஜஸ்ட் பண்ண அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கலாம். சரியா? அது போக இன்னொன்னு என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, முக்காவாசியா நம்ம போய் நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் பேசும்போது, நான் வந்து எல்லாம் வீட்டுல தானே சமைக்கிறேன், அப்ப எதைய பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்லுவீங்க. எதைய பத்தி கவலைப்பட தேவையில்லைங்க. தீங்கு வந்து விளைவிக்காது வீட்டுல இருந்து சாப்பிடறனால. ஆனா நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு வீட்டுல இருந்து நீங்க பண்றதுல என்ன இருக்கு அப்படின்னு யோசிச்சு பாத்தீங்கன்னா, முக்காவாசி நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடை யோசிச்சு பாருங்க. அதுல என்ன இருக்கும்னா வெறும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். எஸ், கார்போஹைட்ரேட்ஸும் ஃபேட்டும் தாங்க அதுல இருக்கு. நம்ம சாப்பிடுற அந்த இட்லி, தோசை, சோறு எல்லாமே இதை தானே சாப்பிடுறோம். அதுல எல்லாமே முக்காவாசி கார்போஹைட்ரேட்ஸும் கொழுப்பும் தான் படிஞ்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். சரியா? அது போக இப்ப என்ன ட்ரெண்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கொரோனால மெயினா எல்லாரும் இப்ப யூடியூப்பை பார்த்து ஆன்லைன்ல நானும் கேக் பண்றேன், நானும் பீஸா பண்றேன், நானும் பர்கர் பண்றேன், சிக்கன் அது மாதிரி பண்றேன் அப்படின்னு முன்னாடி மாதிரி எல்லாம் இப்ப கிடையாது. எதுனாலும் எல்லாரும் அடிச்சிடுறாங்க. ஒரு ஜென்ஸ்ல இருந்து எல்லாருமே அடிச்சு பார்த்து எப்படி டிஃப்ரெண்டா பண்ண அப்படின்னு சொல்லி சமைக்கிறோம் இல்லையா? சமைக்கிறது நல்லதுதாங்க. ஆனா அதுல வந்து சத்துக்கள் எல்லாம் நமக்கு உள்ளடக்கி செல்லுதா அப்படின்னு கேட்டா இல்ல. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம சத்துக்கள் வந்து வெறும் அந்த அதுல வந்து நம்ம கிடைக்க போறது ஒரு பீஸா பண்றீங்களோ, ஒரு லட்டு பண்றீங்களோ, ஒரு மைசூர் பாக்கு பண்றீங்களோ, எதுனாலும் அதுல எண்ணெயில இல்லாம பண்ண முடியாது. அப்படித்தானே? எண்ணெய் சேர்க்கிறோம், மைதா சேர்க்கிறோம், சீனி சேர்க்கிறோம். அது எல்லாமே நமக்கு அந்த கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் இல்லையா? அப்ப அந்த புரோட்டீன், விட்டமின்ஸ், மினரல்ஸ் எல்லாம் எங்க கிடைக்குது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா அது ஒரு பெரிய கேள்விக்குறியாயிருது நம்ம வீட்டுல சமைச்சாலுமே. எஸ் சார். Yes. Now, if I say like this, the way we have said now, most of the people will say, sir, that's not a problem. My body doesn't have any problem. I don't take medicine. I eat everything. So digestion is also good. What is digestion? People, 100%, most of the people, almost 70% people don't know what is digestion. And they say that digestion is fantastic, great. Okay, then if you say all these things is fantastically doing well and going well, then what? Does this food fulfill the requirement of our body? The next question is that. So whatever you are eating, is it really fulfilling the requirement of your body? If you say that, then yes, sir, definitely. Because I take every food and it doesn't give me any problem, no medicine, nothing. I am absolutely healthy, absolutely fit and completely going on strong. Okay, if you say like that, the next question I'll ask you is this. And if yes, then why is it leaving its imprint? Look at this. At a young age, a lady looks like a very aged lady. She's only 25, looks like 65. Then at a very young age, this gentleman is getting all those diseases, coughing, cold, immunity is absolutely hopeless. And look at the biggest thing. The biggest thing you can see over there. The tummy is coming out, right? And people say that I'm absolutely fit. When you are, this is what otte or tope. In Tamil, what do you say? Tope. Tope, sir. Yeah, tope. Right. Otte is in Karnataka. So Canada, right? So tope is coming out. Look at this. And this is the biggest sign of unhealthiness. And when tope comes out, you can definitely make sure that the visceral fat is increasing like anything, and it is going to kill all the organs which is there in the viscera. And what are the organs? Pancreas, then intestines, then liver, all those things will go. And if that goes off, Shambhu Mahadeva. You don't have to then do anything. Yes. Yes, sir. Okay. நம்ம வந்து நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் பத்தி பேசும்போது முக்காவாசி மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, என்னோட ஆரோக்கியம் நல்லாதான் இருக்கு, அது போக உங்களோட டைஜஷன் எப்படி இருக்கு, உங்க செரிமானத்தன்மை எப்படி இருக்கு அப்படின்னு கேட்டா எனக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கே அப்படின்னு சொல்லி ஒரு வாரத்துல முடிச்சிருவாங்க. சரியா? நம்மளுமே பல பேர் அப்படிதான். நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கோம் நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம், நம்ம உடம்பு வந்து ஆரோக்கியத்தை நோக்கி போகுதா அப்படின்னு நமக்கு தெரியல. நம்மளாவே நினைச்சுக்கிட்டு இருப்போம் நம்ம நல்லா சாப்பிடுறோம், நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கும் அப்படின்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம். அப்படித்தானே? அப்ப மக்கள்கிட்ட போய் நம்ம கேட்கும் போது நீங்க ஆரோக்கியமா இருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா, ஆமா நான் ஆரோக்கியமா இருக்கேன், நான் சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருந்து என் உடம்புக்கு வந்து எல்லா சத்தும் கிடைக்குது, எனக்கு என்ன, எனக்கெல்லாம் ஒண்ணும் தேவையில்லப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. அப்படித்தானே? அவங்க கிட்ட நம்ம என்ன கேட்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, யார் யாரு
நான் ஆரோக்கியமா இருக்கேன்ப்பா, எனக்கு இந்த நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் தேவை இல்ல அப்படின்னு சொல்லி நம்மள கட் பண்றாங்களோ அவங்க கிட்ட நம்ம என்ன சொல்லணும்னா, சரியா, இப்ப நிறைய பேரு ஒரு 35 வயசுலயே ஒரு 40 வயசுல பாக்குறதுக்கு எது மாதிரி இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒரு 60 வயசுல வரக்கூடிய தோற்றம், அவங்களுக்கு வரக்கூடிய அந்த மூஞ்சில இருக்க சுருக்கங்கள், அது எல்லாமே இப்ப இளமையிலே வந்துருது. அப்படிதானே? அப்ப ஏன் நீங்க வந்து உங்க மூஞ்சில வந்து இவ்வளவு முதிர்ச்சி தன்மை தெரியுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கலாம். சரியா? அப்ப சீக்கிரம் நம்மளுக்கு நரைமுடி எல்லாம் வரக்கூடாது, அதெல்லாம் வந்துருது. அது போக ஆண்கள் எல்லாம் என்ன பண்றாங்கன்னா, இப்ப நிறைய நோய்கள் வருது இல்லையா, சும்மா வறட்டு இருமல், மலையில போயிட்டு வந்தா உடனே காய்ச்சல் வருது. அது மாதிரிலாம் ஏன் வருது? நீங்க வந்து ரொம்ப ஆரோக்கியமா இருக்கீங்கன்னா அப்பனா எதுவும் வரக்கூடாது இல்லையா? அது போக இன்னொரு மெயின் பாயிண்ட் வச்சு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, தொப்பை. நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கே இருக்குங்க. சோ தொப்பை இல்லாதவங்களை வந்து தேடியே பிடிக்க முடியாது. எல்லாத்துக்கும் தொப்பை இருக்கு இல்லையா? அப்ப நீங்க ஆரோக்கியமா இருக்கீங்கன்னா உங்க வயித்துல இருக்க தொப்பை என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேளுங்க. அந்த தொப்பை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது வந்து விசரல் ஃபேட், அதாவது கெட்ட கொழுப்பு. அந்த இடத்துல வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, லைட்டா கொஞ்சம் கெட்ட கொழுப்பு அடைச்சாலே ரத்தம் போறதுக்கு எவ்வளவு கஷ்டப்படும். அதனால நிறைய நோய்கள் வரது வாய்ப்பு உண்டு. இவ்வளவு பெரிய தொப்பை வயித்தை சுத்தி இருந்துச்சுன்னா அப்ப அந்த இடத்துலால மித்த எவ்வளவு வரக்கூடிய நோய்கள் வந்து அதிகரிக்கிறது. இதனாலதான் தொப்பை அதிகரிக்கிறதுனால நிறைய நம்மளுக்கு அந்த ஒரு எரிச்சல், நம்மளுக்கு ஹார்ட் டிசீஸ், ஸ்ட்ரோக், இது எல்லாமே அந்த தொப்பை கூடுறதுனாலதானே நோய்களா மாறுது. அப்ப அவங்ககிட்ட கேட்கலாம், அப்ப இதெல்லாம் என்னது, இதுக்கு என்ன சொல்றீங்க, ஆரோக்கியமா இருக்கீங்கன்னு சொல்றீங்க, அப்ப இவ்வளவு தொப்பை இருக்கு, என்ன காரணம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம கேட்கலாம். எஸ் சார். Yes. So this is the biggest problem, and those people who have got this biggest problem should reduce it to the smallest way, right? The more the big is, the more the problem is. The less this, the less the problem is. And for an example, you can write down each and everybody over there the waist circumferences. The waist circumference starting from the navel. You should not be counting from here. You should not measure like this. You should not measure like this. You should not measure like this. You should measure from the navel. Absolutely, the way this inch type has been kept. The male should have 30 to 35. You should not be more than 35. And you are 35, then you need to reduce it very fast, because my dear friends, I tell you, all the males over there, if you measure today and you find 35, you cannot say that, oh, you are absolutely on the trot, right? No, because 35 will become 36 in one day. But 35 to 34, it will require 1 month. So understand that. So the ideal for male is 33 inches, the waist circumference. And for ladies, you are not far behind, my dear friends, 25 to 30, and ideal is 27 inch. After this session, go and measure your waist circumference. And if you find something here and there, you are absolutely in a danger zone. If it is higher, you need to reduce it nicely, right? That's one thing. And as we move forward, that's the reason why nutrition experts have said something to you. And nutrition expert is not, me or Preeti or the company or something like that. It is done by the WHO, World Health Organization. And they have decided the minimum quantity of every nutrient which is required by our body. And it is to be seen that the food which you are taking should give you this nutrient in this minimum quantity. And that minimum quantity is called RDA, recommended dietary elements. And what is the meaning of that? That minimum that should be received by a person on a daily basis. And if you are not getting this minimum, you may not be healthy at all. Very, very important, I'm telling you. And as we move forward, I'll show you some of the important criteria or some of the important ingredients which requires in what amount, right? Okay, we'll come back after this. Yes. Yes, sir. So நம்ம வந்து பேசும்போது மக்கள் என்ன சொல்லுவாங்க, நான் ஆரோக்கியமா தான் இருக்கேன், எனக்கெல்லாம் ஒண்ணும் செய்யல, எனக்கெல்லாம் அது வேணாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிருவாங்க இல்லையா? அவங்க கிட்ட என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா, உங்களுக்கு தொப்பை இருக்கு இல்லையா, அப்படிங்கும் போது நீங்க ஆரோக்கியம் இல்லைன்னு தானே அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இன்னொன்னு என்ன சொல்லலாம்னா, உங்க வீட்டுல ஒண்ணும் இல்லைங்க, இன்ச் டேப் இருக்கும்ல. சோ நம்ம மீட்டிங் முடிச்சுட்டு நீங்களே எல்லாரும் செக் பண்ணுங்க, அந்த இன்ச் டேப் எடுத்து சரியா உங்க இடுப்பை வந்து மெஷர் பண்ணுங்க. உங்க இடுப்பை வந்து அந்த மெஷர் பண்ணும்போது உங்களுக்கு ஆண்களா இருந்தா அந்த எவ்வளவு இன்ச்சஸ் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அந்த இன்ச் டேப்ல நீங்க மெஷர் பண்ணும்போது உங்க இடுப்பின் சுற்றளவு 33 இன்ச்சா இருக்கணும். சரியா? இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஆரோக்கியமா இருக்கீங்க அப்படின்னு அர்த்தம். 33ல இருந்து 35 இன்ச்சுக்குள்ள இருக்கணும். இதே இது பெண்களா இருந்துச்சுன்னா 27 இருந்துச்சுன்னா ரொம்ப சரி. சோ 27ல இருந்து 30 இன்ச் உங்க இடுப்பு சுற்றளவை வந்து நீங்க இன்ச் டேப்ல மெஷர் பண்ணும்போது இன்ச்சஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க ஆரோக்கியமா இருக்கீங்க, அதாவது கெட்ட கொழுப்புலாம் உங்க உடம்புல அவ்வளவா இல்ல அப்படின்னு அர்த்தம். அப்ப எப்ப உங்களுக்கு இதெல்லாம் தாண்டுதோ கண்டிப்பான முறையில் நீங்க வந்து ஆரோக்கியத்தை தாண்டி போய்கிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தமாகும். எஸ் சார். நெக்ஸ்ட்.
சரியா? அதை வந்து நியூட்ரிஷன் எக்ஸ்பர்ட்ஸ் என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, எக்ஸ்பர்ட்னா நானோ சுரேஷ் சாரோ இல்லைங்க, WHO வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன், உலக சுகாதாரத்துறை வந்து கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா, ஒரு மனுஷனுக்கு ஒரு நாளைக்கு மினிமம்னா இருக்கலே கம்மியான அளவு ஒரு சத்துக்கள் வந்து எவ்வளவு தேவை, ஒருத்தவங்க உடம்புக்கு எவ்வளவு தேவை, அததான் அந்த மினிமம் சத்துக்களை என்ன சொல்லுவோம்னா RDA அப்படின்னு சொல்லுவோம். சரியா? அதாவது மேக்சிமம் இவ்வளவு சாப்பிட்டுருக்கணும் அப்படின்னு அர்த்தம் கிடையாது. நீங்க கண்டிப்பான முறையில் இதுவாச்சும் எடுத்திருக்கணும். இதுவும் இல்லைன்னா உங்க உடம்பு வந்து அந்த சத்துக்களை இழக்க நேரிடும் அப்படின்னு RDA வந்து சொல்றாங்க. இது வந்து கண்டுபிடிச்சு என்ன சொல்றாங்கன்னா, எஸ் சார். Yeah. And this RDA, which I said, is recommended dietary elements, and some of the people have transformed it into recommended daily elements. I think that is much better than that, because daily elements means you will understand that daily you need to take it. It is not for, you know, these targets are which the WHO has given. It's not yearly target or quarterly target or monthly target, but these are daily targets. So every day you should get this minimum level. Okay. And what is the right formula of nutrition? Let us see that. Our body needs 7 nutrients. Okay. Our body needs 7 nutrients, and those 7 nutrients should be received in a correct quantity. If that is not, you are getting 7 nutrients but not the correct quantity, then also it's a problem. And here most of the people are getting 7 nutrients, but it is absolutely in a very wrong amount they are getting it. Okay, that's we should understand. Now water minimum you should take 3.5 to 4 liters. Write down one by one so that it will be easy for you. Right? Water not less than 3.5 to 4 liters. But if you have got tope and if you are very heavy fatty body, then you need to increase the intake of water, because if you also take 3.5 to 4 liters, half of the things will be taken by the fat. So your body will not have the required amount of water. So you need to increase the water intake, number one. Number two, fat. We are talking about the visible fat, and this visible fat, you know, example, ghee, butter, oil, and all those together, it should be between 20 to 25 grams per day. And you know, my dear friend, how much the people take? We need to take only 20 to 25 grams per day, but there are people, especially during the wedding season and the program season, they take more than 850 to 900 grams per day. You require only 25, you are taking 900 grams. Can you imagine? Where are you now? And the same person will come to me and talk about protein. Sir, if I take protein continuously, my kidney will go. Arey man, already the fat which is required by the body is 25 and you are taking 800 grams. So you are not only kidney, the whole body organ will go. So take care of that. Number two. Number three, carbohydrates. Per day, 250 to 270 grams. But the people are taking much more than that. And if you are South Indian, Shambhu. Because from morning itself, we'll start with this particular thing. Right. And next is protein. Okay, protein. Protein 60 to 60 grams per day. That's what is required. 60 grams per day. But most of the people are not even getting half of it. That's the biggest tragedy. And they think that if they take protein on a daily basis, that will create a huge problem for them. Then vitamins, 13 vitamins required by your body daily. Minerals, 13 minerals required by your body, and fiber, not less than 35 grams. And I tell you, this is the most poorest thing which we take. Fiber, 35 grams per day. Most of the people take hardly 5 to 10 grams. And because of that, only the cholesterol, the sugar, the piles, and all those problems have started creeping up. So take care of this. And these are the 7 nutrients which required by our body in a correct formula. So let us see what is that. Yes, ma'am. Okay, sir. So நம்ம WHO என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஒரு நாளைக்கு மினிமம், அதாவது குறைந்த அளவு எவ்வளவு சத்துக்கள் ஒரு உடம்புக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு தேவை அப்படின்னு. இது வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளவு சாப்பிடணும், ஒரு மாசத்துக்கு இவ்வளவு சத்துக்களை நீங்க உள்ளடைக்கிறணும்னு கிடையாதுங்க. டெய்லி, தினந்தோறும் உங்க உடம்புக்கு எவ்வளவு சத்துக்கள் தேவை அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி என்ன தேவை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நாளைக்கு உங்க உடம்புக்கு அதாவது என்னென்ன சத்துக்கள் தேவைன்னு ஒரு ஃபார்முலா சொல்றாங்க. சரியா? அந்த ஃபார்முலா அப்படி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்க உடம்புக்கு 7 வகையான சத்துக்கள் தேவை. அது என்ன 7 சத்துக்கள் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆமா, இப்ப கொஞ்சம் நிறைய பேர் என்ன பண்றோம்னா 7 வகையான சத்துக்களை சாப்பிட்றோம். ஆனா அதோட அளவு எவ்வளவுன்னு சொல்லி பார்க்கும்போது ரொம்ப கம்மிங்க. சோ இவ்வளவு சாப்பிட வேண்டிய இடத்துல நம்ம வந்து என்ன பண்றோம், ரொம்ப கம்மியான அளவு தான் எடுத்துக்கிறோம். அதுல முதலாவது சொல்லக்கூடியது என்னதுன்னா தண்ணீர். ஆமாங்க, தண்ணி இல்லாம நம்ம ஒண்ணுமே முடியாது இல்லையா? மனுஷனுக்கு தேவையான ஒண்ணு தண்ணீர். எவ்வளவு தண்ணீர் ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷன் சராசரியா எடுத்துக்கணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, குறைந்தது நம்ம வந்து 3ல இருந்து 3 லிட்டராச்சும் குடிச்சிருக்கணும். அதுவே நீங்க ரொம்ப குண்டான பருமனால ஆளு, உங்களுக்கு பெரிய தொப்பை இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நீங்க 3 லிட்டர் விட கூடுதலா குடிச்சிருக்கணும்.
சரியா? அப்பதான் உங்க உடம்புக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அந்த தண்ணீர் சத்து வந்து உள்ள இருக்கிற மீது எல்லாத்தையும் சரிப்படுத்தக்கூடியும். அதுக்கடுத்து என்ன தேவை அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, கொழுப்பும் முக்கியம் தாங்க. நல்ல கொழுப்பு வந்து நம்ம உடம்புக்கு தேவை. அப்ப வெறும் ஆயிலே சேர்க்காம நான் இருப்பேன் அப்படின்னு சொல்லினா அப்படி கிடையாது. நம்மளுக்கு கொழுப்பும் தேவை. ஆனா ஒரு அளவு தான். என்ன அளவுல கொழுப்பு தேவை அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு 20ல இருந்து 25 கிராம் சரியா? அவ்வளவுதான் நம்மளுக்கு ஒரு நாளைக்கு கொழுப்பு தேவை. ஆனா நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு, நம்ம வீட்டுல சமைக்கிற சாப்பாடை நம்ம எவ்வளவு ஆயில், நெய் ஆகட்டும், எண்ணெய் ஆகட்டும் எவ்வளவு யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம 20 கிராம்குள்ள சமைச்சு முடிக்கிற வந்து முடியாது, சாத்தியம் இல்லை சரியா? கூட தான் எடுக்கிறோம். இதுவே ஒரு கல்யாண வீடு, ஒரு ஹோட்டல் அப்படின்னு போயிட்டோம்னா, ஒரு மனுஷன் ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு சாப்பிடுற 800ல இருந்து 900 கிராம் எண்ணெயோ ஆயிலோ நம்ம உடம்புக்கு வந்து எடுத்துக்கிறோம். அப்ப கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க, 25 கிராம் தான் எடுத்துக்கணும்னு சொல்றாங்க, நீங்க 900 எடுத்துக்கிறீங்க. அப்ப அது எங்க இருக்கு? அது வந்து உங்க உடம்புல போய் எங்க சேர்க்கும்? ஃபுல்லா கெட்ட கொழுப்பா தானே படிஞ்சு வைக்கும். நெக்ஸ்ட் சார். அடுத்தது கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னா சொல்லவே வேணாம். அதுவும் நம்ம சவுத் இந்தியன், அதாவது தமிழ்நாட்டு மக்களுக்கு வந்து சொல்லி புரிய வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு மெயின் வந்து நம்மளுக்கு அரிசி தானே. அரிசி, இட்லி, தோசை. அரிசி, இட்லி, தோசையில ஒரு நாளைக்கு கார்போஹைட்ரேட்ஸ் நம்மளுக்கு தேவை. ஆனா நம்மளுக்கு எவ்வளவு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, முக்காவாசி நம்ம சாப்பாடு எல்லாமே கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மட்டும்தாங்க நம்ம உடம்புக்கு கிடைக்குது சரியா? அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன பண்ணிரோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதுதான் ரொம்ப கிடைக்குது. சோ புரோட்டீன் மீதி எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது என்ன பாத்தீங்கன்னா, இப்ப கார்போஹைட்ரேட்ஸ்னா நம்மளுக்கு 250ல இருந்து 270 கிராம் உங்க உடம்புக்கு கிடைச்சா போதும். ஆனா நம்ம அது மட்டும் தான் கன்சியூம் பண்ணி சாப்பிடுறோமான்னு கேட்டா ரொம்ப கூட. நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடுல வெறும் கார்போஹைட்ரேட்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கு சரியா? அப்படிங்கும்போது புரதச்சத்து அப்படின்னு நம்ம ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஒரு 5ல இருந்து 10 கிராம் பியூர் புரோட்டீன் நம்ம உடம்புக்கு தேவைப்படுது, எடுத்துக்கணும் சரியா? நம்ம எடுத்துக்கிறோமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, புரதச்சத்துனா நம்ம எடுத்துக்கிறது ரொம்ப 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 கம்மி தாங்க. என்னைக்கோ ஒரு நாள் தான் கொஞ்சம் பட்டாணி. நீங்க சாப்பிடுற இவ்வளவு பட்டாணில உங்களுக்கு புரதம் கிடைச்சிருமா அப்படின்னா கிடைக்காது. நீங்க சாப்பிடுற கொண்டைக்கடையில இருந்து அவ்வளவு புரதம் கிடைச்சிருமா? கிடைக்காது. நீங்க சாப்பிடுற ஒரு முட்டையில இருந்து கிடைச்சிருமானா, நம்ம நினைக்கிற அளவு நம்ம சாப்பிடவும் மாட்டேங்கிறோம். சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருந்து அந்த அளவுக்கு புரதச்சத்து கிடைக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இல்ல, கிடைக்கிறது இல்ல அப்படிதான் சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் சார். அடுத்தது விட்டமின்ஸ். விட்டமின்ஸும் நம்மளுக்கு எவ்வளவு முக்கியம் தெரியுமா? எத்தனை வகையான விட்டமின்ஸ் இருக்கு அப்படின்னு தெரியுமாங்க? அத்தனை வகையான விட்டமின்ஸை வந்து ஒரே நம்மளுக்கு காய்கறிகளோ பழங்களோ இருக்காது. சோ கலர் காய்கறி பழங்கள் தான் அது வகையான விட்டமின்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். அது எல்லாத்தையும் நம்ம உட்கொண்டுதான் நம்மளோட சாப்பாடு அமைதா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டா இல்ல. நம்ம முக்காவாசி சவுத் இந்தியன்ஸ்ல என்ன பண்ணிடுறோம்னா, வெறும் சோறு, ஒரு குழம்பு, ஒரு காய், சம்டைம்ஸ் குழம்பே இல்லாம வெறும் ஒரு முட்டை, ஒரு கூழ்வடை தவிர்த்து நம்ம என்ன பண்ணிடுறோம்னா, நம்ம ஒரு நாளை வந்து முடிச்சிடறோம். அப்படிங்கிற போது நம்மளுக்கு விட்டமின் நிறைந்த சாப்பாடுகள்லாம் சாப்பிடுறோமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டோம்னா இல்ல அப்படின்னு சொல்லிதான் சொல்லலாம். அடுத்தது மினரல்ஸ் நம்மளுக்கு வந்து உடம்புக்கு வந்து அவ்வளவு முக்கியங்க. ஆனா நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடுல நம்ம அன்னன்னைக்கும் ஒவ்வொரு நாளுக்கு அப்படி கிடையாதுங்க, ஒரு நாளைக்குமே இந்த 7 வகையான சத்துக்கள் உங்க உடம்புல குறைந்தளவாச்சும் சேர்ந்திருக்கணும் அப்படின்னு சொல்றாங்க சரியா? அடுத்து என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, நார்ச்சத்து வந்து ரொம்ப முக்கியம் சரியா? நார்ச்சத்து வந்து ஈஸியா நம்மளுக்கு எல்லா சாப்பாடுலயும் கிடைக்காது. இந்த பழங்கள், காய்கறிகள், பச்சை காய்கறிகள், பழங்களை தான் கிடைக்கும். அந்த நார் சத்து மிகுந்த சாப்பாடு நீங்க சாப்பிடறதுனாலதான் உங்களுக்கு என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்களோட செரிமானத்தன்மை வந்து கூட்டி கொடுக்கறதுக்குரிய இது வந்து ஃபைபர். எதையும் நம்ம உடம்புல வந்து அன்றாடம் சேர்த்துக்கிட்டே வரணும். வாரத்துக்கு ஒரு நாள் சாப்பிடுறேன், மாசத்துக்கு ஒரு நாள் சாப்பிடுறேன் அப்படி கிடையாதுங்க. நீங்க டெய்லி இந்த 7 வகையான சத்துக்கள் நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருந்து சரியான அளவுல உள்ளடக்கிருக்கீங்களா அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கணும். எஸ் சார். Yeah. So now, but what actually happens is, whenever you are hungry, you eat our favorite food, right? When you are thirsty, you drink only the favorite drink. So what actually happens is, it will be full of carbohydrate and fat. Now look at this Chechi, who is taking this wonderful lunch. And those people who have not taken the lunch, they will feel like moving out of this session and going to have, because such a sumptuous, fantastic, tasty food has been kept in front of her. And it doesn't have any whatsoever. The amount of carbohydrate and fat is much more than anything else. And this is the reason why tope comes out. Yes, ma'am. Yes, sir. So, நம்ம இந்த பிக்சர்ல இருந்து நல்லா பாத்திரலாம் சரியா? நம்மளும் இப்படிதானே சாப்பிடுறோம் சரியா? இதுல வந்து கொஞ்சம் பாதிதான் நம்ம சாப்பிடுவோம். என்னைக்காச்சும் ஒரு நாள் இப்படி வச்சு சாப்பிடுவோம். இந்த சாப்பிடுற சாப்பாடுல இருந்தே நம்ம கண்டுபிடிச்சிடலாம் அதுல என்ன சத்துக்கள் நிறைய இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, வெறும் கார்போஹைட்ரேட்டும் கொழுப்பும் தாங்க இருக்கு சரியா? நம்ம நல்லா பசிக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் தெரியுமா? நம்ம மூளை சொல்றது கேட்க மாட்டோம், நம்ம நாக்கு சொல்றதான் கேட்போம். உங்க நாக்குக்கு என்ன டேஸ்ட் கேக்குதோ அதை போய் சாப்பிட்டுட்டு வந்துருவோம், அப்படிதானே? அப்படிங்கும் போது நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல நம்மளுக்கு என்ன சத்துக்கள் அடங்கி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா, வெறும் கார்போஹைட்ரேட்ஸும் கொழுப்பும் அடைந்த சாப்பாடு தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லலாம். எஸ் சார்.
Yes. And you will have little bit of some of the other things also, but the most of the thing will be covered by carbohydrate and fat. The protein will be very less, vitamins absolutely less, minerals will not be there at all, very less, very, very less. Then water, most of the people don't drink. And if they drink, they will drink along with the food which they are eating. So everything is wrong. So that is the biggest problem. And we drink water, cold drinks, etc. when we are thirsty. We'll go for taking juice, we're taking the Pepsi, Cola, and all those things. All unhealthy things. And our body never ever gets hungry or thirsty for PVMF. Nobody has ever come and said that, sir, today I'm hungry for protein. Today I'm thirsty for fiber. Nobody has told this. And because of this, the protein, vitamins, minerals, and fiber is always less in a person's body. And this creates a huge problem in the days to come. Yes, ma'am. Yes, sir. Yes. Thank you. அப்ப நம்ம சாப்பிடல புரோட்டீன் விட்டமின் இல்லையா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்குங்க. அந்த தட்டிலே பாருங்களேன், 2 வெள்ளரிக்காய் துண்டு, 2 வெங்காயம். சோ அதுல இருந்து உங்களுக்கு வேணுங்கிற அளவு வந்து புரதச்சத்து, நார்ச்சத்து எல்லாமே உள்ளடக்கி இருக்குமா? இல்ல. ரொம்ப மெயினா இருக்கிறது பெருசா நடுவுல வச்சிருக்கிறது சோறு தான். சரியா? அப்ப கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் நிறைய உங்க உடம்புக்கு போகுது. மீதி எல்லாம் பொரிச்சு வச்சிருக்கனால அது எல்லாமே உங்களுக்கு கொழுப்பாயிருது. சோ கொழுப்பு, கார்போஹைட்ரேட்ஸ் தான் நம்ம டெய்லி சாப்பிடுற சாப்பாடுல இருந்து நமக்கு சத்து கிடைச்சுக்கிட்டே இருக்கு. மித்தபடி புரோட்டீன் எவ்வளவு கிடைக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ரொம்ப கம்மி. அப்ப விட்டமின்ஸும் அதை விட கம்மியா தான் நம்ம உடம்புக்கு போய் சேருது. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். நம்மளுக்கு எப்ப ரொம்ப தாகமா இருக்கோ என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொன்னா தண்ணி குடிக்கிறீங்க. அது போக என்ன பண்றீங்கன்னா, கூல் ட்ரிங்க்ஸ் எங்கேயாச்சும் வெளியே போய் வாங்கி குடிச்சிடுறீங்க. பெப்சி, கோக்கு அப்படின்னு சொல்லி வாங்கி குடிச்சிருங்க. கொஞ்சம் யோசிச்சு பாத்தீங்களா, அதெல்லாம் ஆரோக்கியமானதா? அதுல இருந்து சத்துக்கள் நிறைஞ்சிருக்குமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இல்ல. அப்படிதானே? அதே மாதிரி நம்ம ரொம்ப தாகமா இருக்கும் போதோ, நீங்க ரொம்ப பசியா இருக்கிற போது நம்ம யாராச்சும் ஒருத்தங்களாச்சும் என்ன சொல்லுவோம், எனக்கு இன்னைக்கு வந்து புரத சத்து தேவைப்படுதுப்பா, புரதமா சத்து தேவைப்படுற மாதிரி எனக்கு பசிக்குது, என் உடம்பு வந்து இன்னைக்கு ரொம்ப விட்டமின்ஸ் தேவைப்படுது மாதிரி எனக்கு பசிக்குது அப்படி நம்ம சொல்லுவோமா? அப்படி சொல்லவே மாட்டோம். நம்ம என்ன சொல்லுவோம், இன்னைக்கு நல்லா நொறுக்கு தின்னணும் போல இருக்குப்பா, நல்லா காரசாரமா சாப்பிடணும் போல இருக்கு, நல்லா போய் சிக்கன் ஒரு பிடி பிடிக்கணும் போல இருக்கு. அப்படிதான் சாப்பாடு டேஸ்ட் பின்னாடிதான் போறோமே தவிர, உங்க உடம்புக்கு புரதச்சத்து தேவை, புரதம் கம்மியா இருக்கு, என் உடம்பு தேவைப்படுது, ஃபைபர் தேவை அப்படின்னு நம்ம அதுக்கு பின்னாடி போகிறதே இல்ல, யோசிக்கிறதும் இல்ல. அப்படிதானே? எஸ் சார். And deficiency of this PVMF is leaving indelible imprints on us, because we have got more carbohydrate, we have got more fat, but we are having a very less PVMF, and this creates a huge problem. You can see what are these imprints which is leaving. Early signs of aging, number 1. Number 2, compulsion of taking lot of medicines. Number 3, frequent illness. Number 4, visiting doctor again and again and again, taking medicines continuously. Oh, fantastic. Obesity, huge obesity. Then this obesity leads to heart disease, then to diabetes, and all this will create stress. Otherwise also we have got stress, and the ability to absorb the nutrients from food reduces with age, as you know. So when you are young, take nutrition supplement in such a way that it creates your body in such a way, it makes your body in such a way that you never looks like an old person. You remain young, you remain active for a very long time. So this will not happen to you. Your digestion will be proper from the day one. It will continue like that, and whatever food you are taking, you will get every nutrient which is required from that, and that is what is required. Yes. அப்ப நம்ம என்ன பண்றோம்னா, டெய்லி நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடுல இருந்து PVMF, அதாவது புரோட்டீன், விட்டமின், மினரல், ஃபைபர், இதெல்லாம் நமக்கு கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப கம்மியாயிருதுங்க. அப்படியே கிடைச்சாலும் ரொம்ப கொஞ்ச அளவு தான் கிடைக்குது. அப்ப போதுமான சத்துக்கள் நம்ம உடம்புல போய் சேரது இல்ல. அப்ப போதுமான சத்துக்கள் இல்லைன்னா என்னென்ன ஆகும் நம்ம உடம்புக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஃபர்ஸ்ட் வந்து வயசான தன்மை வந்து சீக்கிரம் வந்துருது. சரியா? இதெல்லாம் எதுக்கு சப்ளிமெண்ட் தேவையில்லை, அதெல்லாம் தேவையில்லைன்னு சொல்றாங்களோ அவங்க கிட்ட நம்ம இது மாதிரிலாம் பேசலாம். சரியா? அப்ப முகம் வந்து ரொம்ப முதிர்ச்சியான தோற்றம் அளிக்கும் போது உங்களுக்கு அந்த சத்துக்கள் கம்மினால அப்படின்னு சொல்லி புரிஞ்சுக்கலாம். அதுபோல் யார் ஒருத்தங்க ரொம்ப மாத்திரை எடுத்துக்கிறாங்களோ, சரியா, எதுக்கு எடுத்தாலும் மாத்திரை, ஒரு நாளைக்கு கலரா ஒரு 4 மாத்திரை போட்டாதான் தூக்கம் வரும், எங்க பார்த்தாலும் மாத்திரை தூக்கிட்டு போறீங்க, எதுக்கு? அப்போ உங்க உடம்புல சத்துக்கள் கம்மி. அப்புறம் அடிக்கடி இருமல், காய்ச்சல், தலைவலி, இதெல்லாம் ஒரு வாரத்துக்கு ஏதாச்சும் ஒண்ணு வரணும், வராம உங்களுக்கு இருக்காது. அடிக்கடி போய் டாக்டரை பார்க்காது, ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு 2 தடவையாச்சும் குடும்பத்தோட எல்லாரும் போய் டாக்டரை போய் பார்த்து அங்க வந்து ஒரு 1000 ரூபாய் செலவு பண்ணிட்டு தான் வருவீங்க. ஏன்னா சத்துக்கள் உங்க உடம்புல கம்மியா இருக்கு. அது போக தொப்பை,
சோ யார் யாருக்கெல்லாம் அந்த வயித்தை சுத்தி ரொம்ப தொப்பை இருக்கோ அவங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே நமக்கு என்ன நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் தேவைப்படுது அப்படின்னு சொல்லி புரிய வைக்கலாம். அது போக இருதயம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் உங்களுக்கு உங்க குடும்பத்துல உங்க அப்பா உங்க தாத்தா எல்லாருக்குமே அந்த இருதயம் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகள் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கும் வரக்கூடிய வாய்ப்புகள் அதிகம். ஏன் அப்படின்னா உங்களுக்கு சத்துக்கள் கம்மியா இருக்கு. அது போக சர்க்கரை நோய் யார் ஒருத்தங்களுக்கு இருக்கோ அவங்களுக்கும் உங்களுக்கு சத்துக்கள் எல்லாம் இல்ல அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். அது போக ஸ்ட்ரெஸ்னா என்னதுன்னா யாருக்குதான் இல்ல சரியா, எல்லாரும் போட்டு மனசை போட்டு குழப்பிக்கிட்டு எதுக்கு எடுத்தாலும் டென்ஷன் ஆகிட்டு ரொம்ப கவலையா இருக்கும் இல்லையா, அது எல்லாமே சத்துக்கள் கம்மினால கூட அர்த்தம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புரிஞ்சுக்கணுங்க. அது போக இப்ப என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா வயசு ஆக 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 உங்க செரிமான தன்மை வந்து கம்மியாயிரும். கொஞ்சம் பேர் நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க எனக்கு இப்பெல்லாம் கறி சாப்பிட்டா சேரது இல்லப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஏன் கறி சேரது இல்ல, எந்த வயசுனாலும் சேரணும் இல்லையா அப்படிங்கறத நம்ம புரிய வைக்கிறோம். சத்துக்கள் கம்மினாலதான் உங்களுக்கு அந்த செரிமான தன்மை இந்த வயசாகும்போது கம்மி ஆகும். இருந்தாலும் நம்மளுக்கு வந்து அது சரியா சத்துக்கள் இருந்துச்சுன்னா உங்க உடம்புக்கு வந்து பிரிச்சு அதுல இருக்க சத்துக்களை எடுக்க தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி புரிய வைக்கலாம். எஸ் சார். Yes, but these are the two big challenges we face. Number one, consumption of 7 nutrients in right quantity on daily basis. This is the first challenge, which most of the time never happens. Second one, to get those nutrients absorbed in our body. These are the two big challenges a person faces every day. And because we are not able to really counter this challenge, the health problem starts very, very young age itself. And the target for protein, we'll talk about one by one. The target for protein intake for an adult is 60 grams. You know that, right? Why we said protein is needed for muscles. And as the protein is less in your body, see, the food for the muscles are protein and water. Water we don't take and protein we don't want. So what actually happens is both these is less in your body, the muscles start receding. And when the muscles start receding, all those places will be taken by the fat. That's the reason why as we grow old, the muscles come down, the fat increases. And we say, oh, yenna tadi irukya, yenna aarogyam irukku. But actually it is not. It's the most unhealthy person who's got fat in the body. Now, muscles doesn't mean making muscles like this, flexing your body and showing that 6-pack, 8-pack and all those things. No. What actually the muscles means? You need to do all those daily course of life which is required. Lifting the vegetables which you have bought from the market, then cooking food for the family, right? Then even lifting your baby. Then you need protein for thick, healthy hair. Most of the people are suffering from hair loss. This can definitely help you for that. And you need protein for young and glowing skin. At the very young age, the wrinkles comes, you look very old and pale, dry skin. That will be taken care of if the protein is absolutely good in your body. And most of the important one, you need protein for your immunity. And today, without immunity, you cannot survive. That's what Rajesh sir said in the beginning. Omicron 1, Omicron 2, 3, 4, 5, 6, and all sessions will come. And even the name will change for the other virus. But if you don't have your immunity in your body, any small thing will come and enter in your body. So take care of this. And we'll talk about this later. Yes. அப்ப நமக்கு டெய்லி என்ன ஒரு பெரிய ஒரு சேலஞ்ச் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா 2 சேலஞ்ச் சொல்லிக்கலாங்க. என்னது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்க சாப்பாடு டெய்லி சாப்பிட்ற சாப்பாடுல இருந்து அந்த 7 சத்துக்கள் இப்ப சொன்னோம் இல்லையா, அதெல்லாம் சரியான அளவுல டெய்லி எடுத்துக்கிறீங்களா அப்படின்னு சொல்லி நீங்க பாக்கணும். சரியா? அதே மாதிரி பார்த்தாலும் சரியான அளவு எடுத்துக்கிறீங்களா, எவ்வளவு அளவு எடுத்துக்கிறீங்களாங்கிறது முக்கியம். சரி, இப்ப நம்ம பார்ப்போம். நம்மளுக்கு தெரியும் ஒரு நாளைக்கு புரதச்சத்து எவ்வளவு எடுத்துக்கணும். ஒரு அடல்ட் பெரிய ஆள் வந்து எவ்வளவு எடுத்துக்கணும்னா 60 கிராம் வந்து எடுத்துக்கணும். நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல இருந்து உங்களுக்கு வந்து புரதம் வந்து 60 கிராம் இருக்கணும். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா ஆமாங்க, உங்களுக்கு வந்து புரதம் இருந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டு உங்களுக்கு புரதம் உங்க உடம்புல இருந்தாதான் உங்களுக்கு தசைகள் வந்து சரியான அளவுல உங்களுக்கு வைக்கும். சரியா? தசைகள் எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு இது மாதிரி ஃபிட்டா வைக்கிறதுக்காக இல்ல. கொஞ்சம் கிட்ட பேசும்போது நினைப்பா சினிமாலயா நடிக்கிறேன், எனக்கெல்லாம் இதெல்லாம் வேணாம்ப்பா அப்படின்னு சொல்லிடுவாங்க. இல்லங்க, உங்களுக்கு வந்து 6-pack 8-packங்கிறது மாதிரி அங்கங்க கெட்டா மசில்ஸ் வந்து வைக்கிறது அப்படின்னு அவசியம் இல்லை. உங்களுக்கு தசைகள் இருந்தாதான் உங்களால அன்றாட வேலைகளை செய்ய முடியும். சரியா? சோம்பேறியா இருக்காம சுறுசுறுப்பா இருப்பீங்க. உங்களோட வெஜிடபிள்ஸ் பேக்கையோ, வீட்டு வேலைகள் சமைக்கிறதையோ, கிளீன் பண்றதையோ, கூட்டி பெருக்கிறது, உங்க பிள்ளைங்களை எவ்வளவு நேரம் தூக்கி கையில வச்சுக்கிட்டே இருக்கிறது, இது எல்லாத்துக்குமே தசைகள் தேவை. அது போக நம்மளுக்கு புரோட்டீன், அந்த புரத சத்து எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா உங்களுக்கு
ரொம்ப முடி பிரச்சனை இருக்குன்னா உங்களுக்கு புரதம் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு அவசியம்னு புரிய வச்சுட்டு சோ புரோட்டீன் எவ்வளவுக்குள்ள எடுத்துக்கிறீங்களோ அவ்வளவுக்குள்ள முடி வந்து நம்மளுக்கு ரொம்ப அழகா இருக்கும். அது போக புரதம் சத்து உங்க உடம்புல சரியா இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், உங்க மூஞ்ச பார்த்தே கண்டுபிடிச்சிடலாம் உங்க உடம்பு வந்து புரதம் எவ்வளவு இருக்கு அப்படின்னு. நீங்க வந்து பார்க்கவே பளிச்சுன்னு இருப்பீங்க, ரொம்ப வந்து இளமையா தெரிவிங்க. அப்ப உங்க உடம்புல வந்து புரதம் வந்து சரியான லெவல்ல இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி தெரிஞ்சிடலாம். உங்களுக்கு புரதச்சத்துனால உங்க உடம்பு உங்க ஃபேஸ் எல்லாம் அழகாகும். அது போக புரதம் எதுக்கு தேவை அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டி கொடுக்கறதுக்குங்க. இப்ப நம்மளுக்கு எவ்வளவோ வருது இல்லையா, அடுத்து இந்த இப்ப எங்களுக்குலாம் ஸ்கூல் வந்து திரும்ப ஆன்லைன் பிள்ளைங்களுக்கு சொல்லிட்டாங்க. ஓமைக்ரான் 1, ஓமைக்ரான் 2, இன்னும் 3, இன்னும் என்னென்ன பேரு இன்னும் நம்மளுக்கு புரியாதது என்னென்னமோனா வந்தாலும் உங்க உடம்பு அதை தாங்கிறதுக்கு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டி வைக்கிறக்கூடிய தன்மை வந்து புரதத்துக்கு உண்டு. சரியா? அப்ப எவ்வளவு புரதம் உங்க உடம்புல இருக்கோ அவ்வளவு நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டி வச்சிருப்பீங்க அப்படின்னு எது வந்தாலுமே பயப்பட தேவையில்ல. அப்படியே வந்தாலுமே லைட்டா செஞ்சுட்டு போயிரும் அப்படின்னு சொல்லி புரிய வைக்கலாம். எஸ் சார். And after that, see, as I told you, 60 gram protein is required by your body. And you can say, if you say that I don't want to take nutrition supplements, I'll take through the food and all. Okay, then if you want to get 60 gram protein, you need to take 10 to 12 glasses of milk. And I hope that nobody takes it. And if at all you take it, you will not be getting it as it is required. Then you can eat 30 to 40 chapatis. It is also not possible. And if at all you eat, it will not be digested and you will not be required from your body. Then even 50 to 20 bowls of dal, but in North Indians may be taking, but South Indians, they will not be taking it. And if at all you take it, no digestion happens and you will not be able to get it. Then 250 grams of almonds can also be eaten daily, right? But it's not. Most of the people don't even take 250 grams in a month. Forget about that in a month, in a day. So even if you take them daily, your body will not be able to absorb the protein from them. It will not be digesting the protein from them. So the best thing to get from the protein is soya bean. So soya bean is the best vegetarian source of protein, right? And to get 60 gram of protein, you need to eat 160 gram of soya bean every day. 160 gram of soya bean every day to get 60 gram of protein. But we could not eat such quantity of soya bean. You know why? Because taste is not. Now you will say, sir, in the beginning only you said, forget about taste and be healthy. Okay, sir, we'll forego the taste of soya bean. But when you take that, it is hard to digest. It will blot your tummy. You forego the taste, you take it, but it is not getting digested. So there is no point in taking it. So one thing is very sure, 160 gram of soya bean you take, whether you get 60 gram of protein or not, we don't know. But you will definitely get 29 grams of fat and 10 grams of sugar and 47 grams of carbohydrate. Otherwise also these are available in your body in immense quantity. Then why you need to take extra? So that is a big question remaining. So even if you eat 160 gram of soya bean every day, your body cannot absorb protein because soya bean will have a natural inhibitor. And what is that inhibitor called? These are the elements which stops digestion. And this does not allow our body to absorb protein completely. So no digestion of protein, no absorption of protein. So you are not getting the required amount of protein, as I said. Okay, we'll come back after this. Yes. அடுத்து மக்கள்கிட்ட நம்ம சொல்லும் போது என்ன சொல்லுவாங்கன்னு கேட்டாங்கன்னா, நிறைய பேர் நம்ம இது மாதிரி நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் பேசும் போதே என்ன சொல்லுவாங்க, நான் சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல இருந்தே எல்லா சத்துக்களை எடுத்துக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரியா? அவங்க கிட்ட நம்ம என்ன கேட்கலாம் அப்படின்னா, ஒரு நாளைக்கு புரதம் வந்து ஒரு மனுஷனுக்கு 60 கிராம் தேவை. அப்ப அப்படி 60 கிராம் உங்க உடம்புல போய் ஒட்டணும்னா நீங்க 10ல இருந்து 12 கிளாஸ் பால் குடிக்கணும். சோ 10ல இருந்து 12 கிளாஸ் பால் குடிக்க முடியுமா? கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க. இல்ல, நம்ம குடிக்கிறது வந்து 1 டம்ளர் பால், அதுவும் டீ காஃபின்னு சொல்லி வேற விதமா குடிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க. அது போக புரதம் உங்களுக்கு அவ்வளவு தேவைன்னா ஒரு நாளைக்கு 30ல இருந்து 40 சப்பாத்தி சாப்பிடணும். சாப்பிட முடியுமா? முடியாது. நம்ம டெய்லி சப்பாத்தி சாப்பிடறதே இல்ல, அப்படியே சாப்பிட்டாலும் இவ்வளவு சாப்பிடணும். அது போக பருப்புல இருந்து உங்களுக்கு புரதம் எடுக்கணும்னா நீங்க இது மாதிரி பவுல்ல ஒரு 15ல இருந்து 20 பவுல் பருப்பு நீங்க சாப்பிட்டாதான் நீங்க நினைக்கிற மாதிரி புரதம் வந்து உங்களுக்கு சரியான அளவுல உள்ள போகும். அதே மாதிரி 1/4 கிலோ பாதாம் பருப்பு சரியா டெய்லி சாப்பிடணும். டெய்லி நீங்க எத்தனை பாதாம் சாப்பிடுறீங்க? கொஞ்சம் யாராச்சும் சொல்லுங்க. சோ யாருமே பாதாம் நம்ம சாப்பிடறது இல்ல. அப்படி நான் சாப்பிடுறேன் அப்படின்னு சொன்னாலும் எத்தனை ஊற வைக்கிறீங்க? நைட்டு 2 ஊற வைப்பீங்க. 2ல இருந்து என்ன கிடைக்கும்? நீங்க நினைக்கிற அளவு புரதம்னா கிடைக்காதுங்க. அப்படியே நீங்க இது எல்லாத்தையும் இந்த 1/4 கிலோ சாப்பிட்டுருவேன், நான் அது சாப்பிட்டுருவேன், இது இவ்வளவு பால் குடிச்சிருவேன், சப்பாத்தி சாப்பிட்டுருவேன்னு சொன்னாலுமே சரி, அடுத்த கேள்வி, உங்க உடம்புக்கு அந்த புரதத்தை அப்சார்ப் பண்ற செரிக்கிற தன்மை இருக்கா? உங்க உடம்பு ஏத்துக்கிடுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இல்ல. சரியா? ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்மளுக்கு புரதம்னாலே சோயாபீன் தான் பெஸ்ட் வெஜிடேரியன். அதாவது நம்ம சோயாபீன்ஸ் இருக்கு இல்லையா,
அதுல இருக்கிற புரதம் நல்ல புரதம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க. சரியா? அப்ப எவ்வளவு புரதம் எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நீங்க 160 கிராம் சோயாபீன் டெய்லி சாப்பிட்டீங்கன்னா அதுல இருந்து வெறும் 60 கிராம் புரதம் தான் கிடைக்கும். சரியா? அப்ப 60 கிராம் 100 நம்ம சாப்பிட முடியுமா? ஃபர்ஸ்ட் சோயாபீனை டெய்லி சாப்பிட முடியதே கேள்விக்குறி. அப்போ 160 கிராம் டெய்லி சாப்பிட முடியுமா? இல்ல, அதுவும் முடியாது. ஏன்? டேஸ்ட் அவ்வளவு நல்லா இருக்காது. அப்படிதானே? அது போக டேஸ்ட் சரி எப்படியோ டேஸ்டா நான் பாக்கலப்பா, டெய்லி நான் சாப்பிடுவேன் அப்படின்னு நீங்க சாப்பிட்டாலுமே உங்க உடம்பு அதை சரிக்கிறக்கூடிய தன்மை இருக்கா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல. இதை எப்படி வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம சுண்டலை தான் சாப்பிடும் போது நமக்கு தெரியும் வயிறு வந்து ஒரு மாதிரி அஜீரண தன்மையா இருக்கிற மாதிரி நமக்கே தெரியும். ஏன் அப்பனா உங்களுக்கு உங்க உடம்பு அந்த புரதத்தை வந்து ஏத்துக்க தெரியலங்க. அது போக 160 சோயா எடுக்கிறோம் இல்லையா, சோயா பீன்ல எவ்வளவு இருக்கும்னா 29 கிராம் கொழுப்பு சத்து இருக்கு. நம்ம நினைச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் வெறும் புரதம் இருக்குன்னு. இல்ல, அதுல 29 கிராம் கொழுப்பு, 10 கிராம் சீனி, 47 கிராம் கார்போஹைட்ரேட்ஸ். ஆல்ரெடி சாப்பிட கார்போஹைட்ரேட் தான். அப்ப சாப்பிடுற அந்த சோயாபீன்ல இருந்தா நமக்கு மற்ற புரதத்தை தவிர மீது எல்லாம் கிடைக்குது. சரியா? அப்படிங்கும் போது நம்ம உடம்பு என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, அதை வந்து சரியான தன்மையில அப்சர்வ் பண்ணாது, ஏத்துக்கிடாது நம்ம உடம்பு. எதனால அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். ஏன் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இந்த சோயா பீன்ல இன்ஹிபிட்டர்ஸ் அப்படின்னு ஒண்ணு இருக்குங்க. அப்ப இன்ஹிபிட்டர்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, இது என்ன பண்ணும்னா உங்க உடம்புல நீங்க சாப்பிட்ட உடனே உங்க வயிற்றுக்குள்ள போய் அந்த செரிமான தன்மையை வந்து தடுத்து வச்சிருது. அப்ப அங்க செரிக்கிறதே என்ன பண்ணும்னா உங்க உடம்பு வந்து கஷ்டப்படுது, ஏதோ ஒண்ணு போட்டுட்ட மாதிரி. அப்ப செரிக்காது. சரியா நம்ம உடம்பு டைஜஸ்ட் பண்ணாதான் அதுல இருக்க சத்தை அப்சர்வ் பண்ணும். அப்ப அங்க செரிக்கிறதும் கஷ்டப்படுது, அப்சர்வ் பண்றதும் கஷ்டப்படுது. எப்ப நீங்க சோயாபீன்ஸ்ல குண்டல்ல இருந்து நான் சாப்பிட்டு சத்த புரதத்தை எடுத்துக்கிடுவேன் அப்படின்னு சொல்றவங்க கிட்ட நம்ம இதை சொல்லி புரிய வைக்கலாம். எஸ் சார். Yes. So protein is very, very important, but your RDO protein cannot be completed by this. Okay. So that is one thing. So these are all I'll just show. So 60 gram protein you need to get daily, right? Now the second one is 21 milligram iron, especially for ladies. And this is as per ICMR. So each and every woman should get 21 milligram of iron every day. And to get this amount of iron, you need to take 1 kg of palak every day. And most of the people cannot take this. And if at all you take it, it will not digest. So these are all big, big problems we face. And we need to have a solution for it. And now next question is, whether do we have the solution for this? We'll wait for that. Yes, ma'am. Yes, sir. அடுத்தது பெண்களுக்கு பாத்தீங்கன்னாங்க, ஒரு நாளைக்கு ICMR என்ன சொல்றாங்கன்னா 21 மில்லிகிராம் இரும்பு சத்து வந்து கண்டிப்பான முறையில் அவசியம். சரியா? எவ்வளவு பாருங்க, பெண்களுக்கு 21 மில்லிகிராம் இரும்பு சத்து அவசியம். அப்ப 21 மில்லிகிராம் உங்களுக்கு இரும்பு சத்து உங்க உடம்புல போய் ஒட்டணும்னா நீங்க ஒரு நாளைக்கு ஒரு கட்டு கீரை இல்ல, இதை பார்த்து ஒரு கட்டு கீரை நினைச்சிடாதீங்க, 1 கிலோ கீரை. சரியா? அந்த ஒரு கட்டு வந்து 1/4 கிலோ கூட இருக்காது, அதோட கம்மியா தான் இருக்கும். அதுல நம்ம வந்து காம்பெல்லாம் பிச்சு போட்டீங்கன்னா அது வந்து இருக்கிறது ஒரு 100-150 கிராம் தான் இருக்கும். 1 கிலோ பாலக்கீரை சாப்பிட்டாதான் 21 மில்லிகிராம் இரும்பு சத்து உடம்புல போய் ஒட்டும். அப்ப டெய்லி பாலக்கீரையை சாப்பிட முடியுமா? இல்லாட்டி 1 கிலோ தான் சாப்பிட முடியுமா? அப்ப இதுக்கு என்னதான் தீர்வு அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இல்லையா கொஞ்சம் பேர். நம்ம வந்து சத்துக்களும் வேணும், இவ்வளவு சத்துக்கள் ஒரு நாளைக்கு வேணும், அப்ப சாப்பிட வந்து எல்லாம் உள்ள எடுத்துக்கிறாருன்னா அப்ப என்ன இதுக்கு தீர்வு அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இந்த பிரச்சனைகளுக்கு கண்டிப்பான முறையில் தீர்வு இருக்குங்க. அது என்னன்னா, and the solution for this big problem is nutrition science. And I'll tell you, my dear friends, this nutrition science is going to stay in the days to come. And if you understand this beforehand, you will be lucky. And if you don't understand beforehand, you will be the most unluckiest person available. So take care of that, right? Okay, what is nutrition science do? With the help of nutrition science, nutrients and phytochemicals present in the food and plants can be extracted in concentrated and pure form. And these extracted, concentrated and pure form is given to you in a form of tablet or a capsule or of a powder. So when you take this, all the nutrients and phytochemicals you get in a correct quantity, and these extracts will have better absorption in the body because they does not have any impurities or elements which can cause damage to your body. That means the inhibitors have been removed completely. So when you take this tablet, when you take the capsule and the powder as nutrition supplement, it will be absorbed by the body in a very good way. And with the help of nutrition science, we are removing all the inhibitors and other harmful elements from soybean, and we get isolated soya protein. Okay, this is what we always recommend the people to take. And the isolated soya protein will have high absorption in our body. We'll talk about this later. Yes.
அப்ப இதுக்கு தீர்வு என்னன்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நியூட்ரிஷன் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது நியூட்ரிஷன் சயின்ஸ்னா என்னது, நம்ம அறிவியல் தான் இதுக்கு பதில் சொல்லணும். எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, ஆமாங்க, நம்ம சத்துக்கள் எல்லாம் அறிவியல் என்ன சொல்லியிருக்காங்க, என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, சத்துக்கள் அது போக ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ், அதாவது நம்மளோட பழங்கள் காய்கறிகள் இருக்கக்கூடிய ஒரு அற்புதமான சத்து தான் ஃபைட்டோ கெமிக்கல்ஸ். இது எல்லாத்தையும் நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடுல, காய்கறிகள், பழங்கள்ல இருந்து அந்த சத்துக்களை மட்டும் எடுக்கிறோம். சரியா? அப்போ ஒரு பழங்கள், காய்கறிகள், நம்ம இது சோயாபீனை எடுத்தாலும் அதுல தேவையில்லாத சத்துக்களும் இருக்கும். அதை நீக்கிட்டு நமக்கு தேவையான சத்துக்களை மட்டும் எடுக்கக்கூடிய அறிவியலை வந்து கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க மனுஷங்க. சரியா? ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இதை நம்ம அப்படியே உட்கொண்ட போது நமக்கு உடம்பு வந்து சரியான அளவுல அதை வந்து உறிஞ்சுக்கிற தன்மை வந்து உங்க உடம்புக்கு உருவாகிருது. சரியா? அப்ப என்ன பண்றோம், ஒரு சோயாபீன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதுல தேவையில்லாத அந்த கெட்டது எல்லாத்தையும் நீக்கிட்டு அதுல இருந்து என்னது நல்லதோ அதை மட்டும் எடுத்து நம்ம உடம்புக்கு எது நன்மை, எது நல்லா நம்ம உடம்புக்கு டைஜஸ்ட் பண்ணுமோ, சத்துக்களை சேர்த்து வைக்குமோ அதை மட்டும் எடுத்து வைக்கிறது தான் நம்ம நியூட்ரிஷன் சயின்ஸ் பண்றாங்க. சரியா? எப்படி அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, அந்த சோயாபீன்ல இருந்தே அந்த கெட்டது எல்லாத்தையும் தவிர்த்துருவாங்கங்க. சரியா? அதுல இருக்கிற அந்த கொழுப்பு சத்தோ, அதுல இருக்க கார்போஹைட்ரேட்ஸோ இது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு அந்த பியூர் புரோட்டீன், அந்த புரதம் எடுப்பாங்க. சரியா? இது வந்து ப்ராசஸ் மூலமா எடுப்பாங்க. இதைதான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா ஐசோலேட்டட் சோயா புரோட்டீன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த ஐசோலேட்டட் சோயா புரோட்டீன் உங்க உடம்புக்கு எடுக்கும்போது உங்க உடம்புல போய் அந்த புரோட்டீன் அப்படியே உட்காருது. உங்க உடம்பு வந்து எந்த ஒரு தீங்கு விளைவிக்காம அது அப்படியே உங்க உடம்புல போய் நன்மையை உண்டாக்குது. புரோட்டீனாவே சேருது. சரியா? நீங்க அப்ப கொஞ்சம் கேட்பீங்க, அப்ப சோயா பீன்ஸை வந்து நானே வாங்கி நானே திரிச்சிடலாமா மாவுல அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க. இல்ல, பொடி பண்ணி சாப்பிட சொல்லல. இந்த சோயாபீன்ல இருந்து அந்த சத்துக்கள் எல்லாத்தையும் சயின்ஸ் அந்த அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த ப்ராசஸ் படி நீக்கிடுவாங்க. சரியா? இது நம்ம வந்து திரிச்சிட்டு வர மாவும் கிடையாதுங்க. அவங்க நீக்கி அதுல உள்ள இருந்து அது ஒரு ஃபார்முலா படி ஐசோலேட்டட் சோயா புரோட்டீன் மட்டும் உள்ள எடுக்கிறனால நமக்கு அந்த சத்துக்கள் வந்து உள்ளடங்குது. எஸ் சார். Yeah. Now, as you all know, we have got this isolated soya protein in a form of NutriCharge cocoa product and NutriCharge strawberry product. And this comes in a dye pack. And in a dye pack, we know that 15 small sachets like this are present. And each sachet of NutriCharge cocoa product or NutriCharge strawberry product, it gives you 15 grams of isolated soya protein equal to the protein from 100 grams of almonds. Can say that, right? And you have to eat food which gives remaining 45 grams of protein every day. So I request you, each and everyone, many a presentation I have told that if you take only one sachet, you are only getting 15 gram protein. And the RDA is 60 gram per day. So minimum half you should take from the supplement and the half you take from the food. So 2 sachets you need to take on a daily basis. Yesterday also I told to most of the people there in Bangalore, and all of the sessions which I am taking, and have taken, I have already told this many a times. And if you are not taking 2 sachets per day, your protein level will be deficient over there, 100% guarantee. So take this twice a day. And with the help of nutrition science, vitamins and minerals can be extracted and put in nutrition supplements. And that's how NutriCharge Human, where the RDF iron is absolutely perfectly fixed over there. And other than protein, vitamins, minerals, and fiber, nutrition supplements provides other nutrients also that we'll talk later. Yes, ma'am. Yes. சரியா? அப்ப அந்த ஐசோலேட்டட் சோயா புரோட்டீன் வந்து நம்ம சரியான நியூட்ரிஷன் சயின்ஸ் மூலமா என்னன்னா பிரிச்சு எடுத்துடுறோங்க. அப்ப நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் கொக்கோ ப்ராடக்ட்ல, நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட்ல நமக்கு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சதுதான் ஒரு ஷாஷே உள்ள வந்து இருக்கிற ஒரு ஷாஷேக்குள்ள 15 கிராம் ஐசோலேட்டட் சோயா புரோட்டீன் வந்து நமக்கு கிடைக்கும். சரியா? அது எதுக்கு ஈக்குவல் ஆனது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, 100 கிராம் நம்ம ஆல்மண்ட், அதாவது 100 கிராம் பாதாம் பருப்பு ஒரு நாளைக்கு சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு எவ்வளவு புரதம் கிடைக்குதோ அந்த அளவு 15 கிராம் புரதம் வந்து நமக்கு கிடைச்சிரும். அப்படிங்கும் போது ஒரு நாளைக்கு ஒரு மனுஷனுக்கு எவ்வளவு தேவைன்னா 60 கிராம் புரத சத்து தேவை. அப்படிங்கும் போது ஒரு பேக்கெட் நியூட்ரிசார்ஜ் கொக்கோ ப்ராடக்ட் இல்லாட்டி ஒரு பேக்கெட் நம்மளுக்கு ஒரு ஷாஷே நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட் எடுக்கும் போது உங்களுக்கு அதுக்குள்ள இருந்து 15 கிராம் கிடைக்கும். அப்ப சார் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா, எல்லா மீட்டிங்லயும் ஒரு நாளைக்கு நீங்க 2 ஷாஷே எடுத்துக்கோங்க. அப்ப அது 30 கிராம் புரோட்டீன் புரதம் வந்து உங்களுக்கு கிடைச்சிருது. அப்ப மீதி இருக்கிறத நீங்க புரதம் சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருந்து நீங்க எடுத்துக்கணும். சரியா? அப்ப உங்களுக்கு ஒரு நாளைக்கு 60 கிராம் புரோட்டீன், ஒரு 60 கிராம் புரதச்சத்து உங்களுக்கு முழுமை அடைஞ்சிருது. நீங்க வந்து நியூட்ரிசார்ஜ் கொக்கோ ப்ராடக்ட், நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட் எடுத்துக்கிறனால. சரியா? வெறும் புரதம் இல்லைங்க, அது போக நியூட்ரிஷன் சயின்ஸ், அதாவது அறிவியல் என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்கன்னா, விட்டமின்ஸ் அண்ட் மினரல்ஸ், அந்த விட்டமின் சத்தம் தாதுக்களையும் கூட பிரிச்சு எடுத்து நமக்கு நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்ட்ஸா கொடுக்குறாங்க. சரியா? அப்ப எவ்வளவு நன்மைகள் அடையுதுன்னு சொல்லி பாருங்களேன். எப்படி அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் விமன் டேப்லெட்ல வந்து என்ன பண்றாங்கன்னா, அயன் இரும்பு சத்து வந்து ஒரு சராசரி பெண்ணுக்கு
நம்மளுக்கு அந்த வயசு வந்த பெண்ணுக்கு எவ்வளவு இரும்பு சத்து தேவையோ அது எல்லாத்தையும் உள்ளடக்கி ஆர்டிஐ எவ்வளவு சொல்றாங்களோ அதை நியூட்ரிசார்ஜ் விமன்ல வந்து உள்ளடக்கி கொடுத்திருக்காங்க. சரியா? சரி, அது போக நமக்கு அடுத்த புரதமாகட்டும், இரும்பு சத்து ஆகட்டும், விட்டமின்ஸ் ஆகட்டும், மினரல்ஸ் ஆகட்டும், இது எல்லாத்தையுமே நியூட்ரிஷன் ஐட்ஸ்ல பிரிச்சு தான் நம்மளுக்கு நியூட்ரிஷனல் சப்ளிமெண்டா கொடுக்குறாங்க. சரியா? எஸ் சார். And what are the other nutrients? As you all know, from sunlight, pesticides sprayed on fruits and vegetables, etc., the toxins are entering in our body and damaging the cells and tissues. And that can create huge problem, which as you can see over here. You will have mental fatigue and loss of concentration. You will have headaches, dizziness, body aches. You will have palpitation where you get shortness of breath. You will not be able to breathe properly. Then depression, low immune system, then trouble sleeping or loss of appetite. You don't feel like taking food. And anxiety, stress, then mood swing, especially for the ladies, then fatigue of lack of energy because the energy level is absolutely low. So you feel very, very tired. So all these happens because of the entry of toxins, and nutrition supplements with antioxidants can protect your cells and tissues from this damage. So toxins are entering, give antioxidant, it will stop the things from entering into your cells. So your cell remain healthy, the cell is healthy, the tissue is healthy, the tissue is healthy, the organ is healthy. When the organ is healthy, the organ system is healthy. And but there are some examples I'll put. To protect your eyes from the damage caused by harmful effects of blue rays, you need to take lutein and zeaxanthin. And you cannot take lutein and zeaxanthin just like that. And for that, we are fortunate to have NutriCharge View. Take NutriCharge View, protect your eye from the blue rays. Simply we'll go as we move forward. Yes, ma'am. Yes. அடுத்தது நம்ம என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் நம்மளுக்கு எதுக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடு ஆகட்டும், நம்ம சாப்பிடுற காய்கறிகள், பழங்கள் எல்லாத்துலயுமே பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அடிச்சுதானே வருது. சரி, அடிக்காம எப்படி வருது? இயற்கையா வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா இல்ல. அப்படிங்கிற போது அந்த நச்சுத்தன்மை வாய்ந்த பொருட்கள் தான் நம்ம வந்து என்ன பண்றோம் அப்படின்னா உள்ள எடுத்துக்கிறீங்க. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் சார். அப்ப நீங்க சாப்பிடுற சாப்பாடு உங்களுக்கு நச்சுத்தன்மை வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமா உள்ள போகுது. அது உடனே உங்களுக்கு ரிசல்ட்டை காட்டாதுங்க. சோ நீங்க இப்ப டெய்லி நம்ம சாப்பிட்டுக்கிட்டே தானே வரோம். அதுல வந்து நச்சுக்கள் கலந்துருக்கு இல்லையா? அப்ப சாப்பிடுற சாப்பாடு டக்குன்னு உங்களுக்கு வந்து ரிசல்ட்டை காட்டாது. கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த நச்சு உங்க உடம்புல சேர்ந்து உங்களோட செல் எல்லாத்தையுமே டேமேஜ் பண்ணும். சரியா? அப்ப அது எதை வச்சு கண்டுபிடிச்சுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, உங்க நோய் எதிர்ப்பு சக்தி கம்மியாகுது. முன்னாடி மாதிரி நம்ம பாட்டி தாத்தா மாதிரி நம்மளால இருக்க முடியல. ஏன்? ஏன்னா நான் சாப்பிடுற அரிசியில இருந்து, நான் சாப்பிடுற பழங்கள்ல இருந்து எல்லாத்துலயும் பூச்சிக்கொல்லி மருந்து அரைச்சிருக்காங்க. அதே மாதிரி தூக்கம். சோ ஒரு 8 மணி நேரம் தூக்கம், டீப் ஸ்லீப் வருதா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல. கொஞ்சம் பேத்துக்கு பசியே எடுக்க மாட்டேங்குது. சோற பார்த்தா கோபம் வருது. எதுக்குன்னே தெரியாம மூட் ஸ்விங் ஆகுது. திடீர்னு கோபம் வருது, திடீர்னு அழுக வருது, திடீர்னு சிரிப்பு வருது. எல்லாத்தையும் வீட்டுல இருக்கவங்க மேல காட்டுற மாதிரி இருக்கு. அப்படியே உள்ள அடக்கி வச்சிருந்தாலும் ஒரு நாள் வெடிச்சுக்கிட்டு வெளியே வருது. அப்படித்தானே? அப்ப எனர்ஜியே இல்லாம கொஞ்சம் பேர் ஃபீல் பண்றீங்க. காலையில எந்திரிச்சோடனே டக்குன்னு வேலையை முடிக்க முடியல. டக்கு போய் பெட்ல படுக்கணும் அப்படின்னு தான் தோணுது. அதே மாதிரி ஒரு விஷயத்த கான்சன்ட்ரேட் பண்ணி கூர்ந்து கவனிக்கக்கூடிய தன்மை உங்களை இழந்துடுறீங்க. தலைவலி, ஒரு அப்படியே சுத்துறது, தலை சுத்துறது, அது போக உடம்பு அங்கங்க வலிக்கிறது, மூச்சு வாங்குறது, இது எல்லாமே குட்டி குட்டி பிரச்சனை தான் தனித்தனியா பார்க்க போது. ஏன் இந்த பிரச்சனைகள் வருது அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல கலந்திருக்க நச்சுத்தன்மை தான். சரியா? அப்படிங்கும் போது இத எல்லாத்தையும் நம்ம பாதுகாக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இந்த பழங்கள்ல இருக்க நச்சுத்தன்மை எல்லாத்தையும் நீக்கக்கூடிய தன்மை நமக்கு நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் கொடுக்குங்க. சோ நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட், அதாவது சாப்பிடுற சாப்பாடை தவிர்த்து எதுக்கு இந்த நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் தேவை அப்படின்னா, அந்த நச்சுக்கள் வாய்ந்த தன்மை நம்ம ஒவ்வொரு செல்லையும் டேமேஜ் பண்றதுல இருந்து பாதுகாத்து நம்ம செல்லை பாதுகாக்கிறதுக்கு நம்ம நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டா இந்த குட்டி குட்டி பிரச்சனைகள் கூட நமக்கு வராம நம்ம ஆரோக்கியமா இருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி அர்த்தம். எஸ் சார். அப்படிங்கும் போது நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ, சரியா, இது எதுக்கு அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நம்ம யார் ஒருத்தங்க ரொம்ப நேரம் செல்போனோ டிவியோ இல்லாட்டி லேப்டாப் முன்னாடி கண் பார்வை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும் போது அதுல இருந்து வரக்கூடிய எல்லா கலர்ஸும் வருங்க. ஆனா அதுல இருக்கிற ப்ளூ கலருக்கு மட்டும் என்ன ஒரு தன்மை உண்டுனா, நம்ம கண்ணுக்குள்ள தாண்டி பின்னாடி வரைக்கும் உள்ள வரைக்கும் போகிற தன்மை வந்து ப்ளூ கலருக்கு உண்டு. ரொம்ப நேரம் டிராவல் பண்ணும். அந்த வேவ் லென்த்ங்கிறது கூட இருக்கும். எதுக்கு? ப்ளூ கலருக்கு. அப்ப என்ன பண்ணும்னா, நம்ம டிவி பார்த்துக்கிட்டே இருக்கும்போது ஏன் கண்ணு கெட்டு போகுதுன்னா, அந்த ப்ளூ கலர் உள்ள போய்கிட்டே இருந்து நம்ம கண்ணுல இருக்கிறது வந்து பாதிப்படைஞ்சிருது. அப்ப லியூட்டின், ஜியாக்சின் அப்படிங்கறது 2 தான் நம்மளுக்கு என்னன்னா கண் பார்வை அதிகரிக்கிறது தேவையான ஒண்ணு. இதை நம்ம சாப்பாடுல இருந்து எடுத்துக்க முடியுமா? இந்த சத்து வந்து நிறைவேறாது. அதனாலதான் நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம கண் பார்வையை பாதுகாத்து நம்ம ப்ளூ ரேஸ உள்ள தடுக்கக்கூடிய அந்த லியூட்டின், ஜியாக்சின் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா மேன்மைப்படுத்தி கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். எஸ் சார். எது? நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் வியூ.
Sir, unmute yourself. Yeah. When the toxins are entering in our body, we need to detoxify our body, right? Every day we wash our clothes, every day we bath, every day we clean our house, everything we do. We wash our utensils before eating every time. But the only thing we don't take care of is the inside part of our body. And the toxins are entering in our body and it is really getting deposited over there, causing many problems to different organs of the body. And we have got such a wonderful product called NutriCharge BioAge, which contains 72 nutrients, and all these are herbs, which is very, very helpful in detoxification from the body. So your body will become absolutely like a vehicle you have given to the servicing station, and when it comes out, it is it is shining. Same way, NutriCharge BioAge, you take, your body will shine like anything, and it will not cause any problem whatsoever. And there are some nutrients which are the fundamental need of our body, very, very important for our body. But the irony is, you don't get that from the food which you are eating, and neither the body makes it, but your body needs it. And those nutrients can only be fulfilled with the nutritious supplements only, because you are not getting from the food and your body is not making, but the body requires it. So you need to supplement it. And the biggest example of such wonderful ingredient, the nutritious supplement is nothing but NutriCharge Veg Omega, which fulfill the requirement of omega-3. And you all know that even 1% less omega-3 in your body can cause huge problem to your body. From top to bottom, inside, outside, your body will not be working properly if the omega-3 is 1% less in your body. So it is very, very important that you should take NutriCharge Veg Omega on a daily basis, right? And there are some nutrients and herbs helps in increasing the immunity. So you are taking PVMF and the immunity goes up. But when you take these nutrients, which are totally made of herbs, and these herbs are put in right proportion and right mixture, the ingredients in that. And when you take that, and that comes as NutriCharge S5, and when you take that, the immunity which you have got by PVMF will be boosted with NutriCharge S5. And my dear friends, this is the product of the time now. If you don't take it, the immunity will not be boosted up. So what is that? The time-tested product, and the need of the product, need of the time is NutriCharge PVMF plus NutriCharge Veg Omega, the PVMFO, and NutriCharge S5, but NutriCharge View. These are the products which you should not skip even for a day if you want to remain healthy and alive in this world now. Very, very important. And for men, NutriCharge Men, and NutriCharge Woman for NutriCharge Woman. That comprises of NutriCharge PVMF, NutriCharge Product plus NutriCharge Men. There's the NutriCharge PVMF for men, and NutriCharge Product and NutriCharge Women. That's for PVMF for women. And you need to add NutriCharge Veg Omega and S5 and NutriCharge View. Everything is over. Very clear. And like this, what we have understood, that for the good health and to stop diseases, we have to take nutritious supplements. At least this we have come to know now. And still, if you are not come to know, you can call me after this, because then there's a big problem if you have not understood anything. Yes, go back and have that. அடுத்து நம்ம NutriCharge BioAgeங்க. சோ BioAgeல இதுல வந்து 72 வகையான சத்துக்களை வந்து உள்ளடக்கி இருக்காங்க. அது போக இதுல வந்து மூலிகைகளும் உள்ளடக்கி இருக்காங்க. இது என்ன பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, டீடாக்சிஃபை பண்ணும். டீடாக்சிஃபைனா என்னன்னா, உங்க உடம்புல உள்ள அந்த ஈரல் எல்லாத்தையும் நமக்கு என்ன பண்ணணும்னா, கல்லீரல் எல்லாத்தையும் சுத்தப்படுத்தி கொடுக்கும். சரியா? நம்ம உடம்புல சாப்பிடுற அந்த பழங்கள், காய்கறிகள், இல்லாட்டி உங்களுக்கு புகைப்பழக்கம், மது பழக்கம் இருக்கிறவங்களுக்கு எல்லாம் அந்த தீங்கானது நம்ம உடம்புல வந்து டெபாசிட் ஆயிட்டே வரும். அப்படிதானே? அப்ப என்ன பண்ணணும், அந்த கழிவுகள் எல்லாத்தையும் வெளியேற்ற தன்மை இருந்தாதான் உங்க ரத்தம் வந்து பியூரா இருக்கும். சோ ரத்தம் பியூர் ஆகுறதுக்கு நம்ம இதுல அடக்கியிருக்க மூலிகைகள் எல்லாம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம ரத்தத்தை வந்து சுத்திகரிக்கிற ப்ராசஸ் வந்து பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும். அப்ப NutriCharge BioAge என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம டெய்லி எடுத்துக்கிட்டு வரனால உங்க உடம்பு வந்து கழிவுகளை நீக்கி சுத்தமா வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம். அது போக இன்னும் கொஞ்சம் வகையான சத்துக்கள் வந்து நம்ம உடம்புக்கு அன்றாடம் தேவை. அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, எஸ் சார், நீங்க எவ்வளவுக்களவு சத்துக்களை சாப்பாட்டுல இருந்து எடுக்கலையோ அவ்வளவுக்களவு உங்க உடம்பு உற்பத்தி பண்ணாதுங்க. சரியா? நீங்க சாப்பிட சாப்பாடு எல்லா சத்துக்களை உள்ளடக்கிருக்கணும். இல்லாட்டி உங்க உடம்பு என்ன பண்ணும், அப்புறம் எப்படி சத்துக்களை உருவாக்கும்? அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. நம்ம டெய்லி சாப்பிடுற சாப்பாடுல சத்துக்கள் இல்ல, அப்ப நான் என்னதான் பண்ண? ஒரே தீர்வு, நீங்க நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்டா நம்ம எடுத்துக்கலாம். இதனால எந்த ஒரு தீங்கும் கிடையாது. நம்ம சரியான அளவுல சரியான சத்தை வந்து வெளியே இருந்து உள்ள உட்கொண்டுக்கிறனால உங்க உடம்புல போய் நம்மளுக்கு அது சரியான சத்தா போய் அடங்கி டைஜஸ்ட் ஆகுதுங்க.
அதுக்கு நியூட்ரிசார்ஜ் வெஜ் ஒமேகா பாத்தீங்கன்னா நமக்கு இதுல என்ன இருக்குன்னா omega-3 அப்படிங்கிற சத்து உள்ள கிடைக்கிறது. omega-3 ஒரு நாளைக்கு 1% உங்க உடம்புல இருந்து குறைஞ்சா கூட உள்ளுக்குள்ள ஒவ்வொரு பிரச்சனைகளா ஒவ்வொரு நோய்கள் வரக்கூடிய வாய்ப்புகளை அதிகரிச்சு கொடுக்கும். அப்ப நம்ம டெய்லி பேசிஸ்ல நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வெஜ் omega-3 வந்து எடுத்துக்கணும். PVMF, அதாவது நம்ம புரோட்டீன் தேவை, விட்டமின், மினரல்ஸ், ஃபைபர்ஸ் தேவை, அது போக வெஜ் ஒமேகாவை நம்ம எடுத்துக்கணும். சரியா? கூடுதல் இம்யூன் சிஸ்டம், நம்மளோட நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டுறதுக்கு இப்ப நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் மேன், நியூட்ரிசார்ஜ் விமன், நியூட்ரிசார்ஜ் ஸ்ட்ராபெரி ப்ராடக்ட், கொக்கோ ப்ராடக்ட், அப்புறம் நியூட்ரிசார்ஜ் நம்மளுக்கு இப்ப வெஜ் ஒமேகா எடுத்துக்கிறனால PVMFO இதெல்லாம் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? அது போக இப்ப இருக்க காலகட்டத்துக்கு ரொம்ப உகந்தது நம்ம நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டி வச்சுக்கிறது. சத்துக்கள் இருக்கு, அது போக நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டி வச்சுக்கிறதுக்கு அந்த மூலிகைகள் எல்லாம் சரியளவு கலந்து உட்கொண்டாதான் நமக்கு உள்ள போய் அது நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை வந்து கூட்டி விடுது. அப்படித்தானே? அப்ப எங்க அந்த சரியான அளவுல கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா நம்ம நியூட்ரிசார்ஜ் S5ல அந்த மூலிகைகள்ல சரியான விதத்துல இந்த அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டாதாங்க மருந்து. டாக்டரே அப்படிதானே நம்ம கொடுக்கும் போது இது 5 ml தான் குடிக்கணும், 10 ml தான் குடிக்கணும் டாக்டர் சொல்றாங்க. ஏன் அப்படின்னா மருந்துங்கிறது மருந்து ஒரு அளவு இருக்கு, கணக்கு. அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு உடம்புல போய் நீங்க சாப்பிட்டாதான் சேரும். அப்படிங்கும் போது இதுல அந்த மூலிகைகள் சரியான விதத்துல உள்ளடக்கி இருக்காங்க. அடுத்து நியூட்ரிசார்ஜ் மேன், நமக்கு ஆண்களுக்கு வந்து நியூட்ரிசார்ஜ் மேன், பெண்களுக்கு வந்து நியூட்ரிசார்ஜ் விமன் டேப்லெட். சரியா? நம்ம வந்து பரிந்துரைக்கும் போது சொல்லி கொடுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் சார், அப்ப நம்மளுக்கு வந்து கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்கணும், நம்மளுக்கு இந்த நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் எதுக்கு தேவை அப்படின்னா உங்க உடல் ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்காக. உங்க ஒரு நாளைக்கு உங்க உடம்புல சத்துக்கு சாப்பிட்ற சாப்பாடுல இருந்து சத்துக்களை யாராலும் எடுக்க முடியாது. அப்போ ஃபுல்லா ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்காகவும் பிற்காலத்தில் உங்களுக்கு நோய்கள்ல இருந்து விடுபடுறதுக்குரியும் நமக்கு நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் வந்து தேவைப்படுது. பின்னாடி டாக்டர்கிட்ட போய் லட்சமா கொடுக்கறத விட இப்பல இருந்தே நம்ம ஆரோக்கியமா வைக்கிறதுக்கு நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு வரனால பிற்காலத்துல வரக்கூடிய நோய்கள் எல்லாத்துல இருந்து விடுபட்டுறலாம் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மக்கள்கிட்ட சொல்லி புரிய வைக்கணும். எஸ் சார். Yes. So many of us think that taking nutrition supplement is not very important. Still, there are, right? So for them, I would like to say wait, because the people are interested in taking this type of food. So let them take it. After that, we'll tell them. And many changes which is happening in our body cannot be reversed because you are taking food like this, where there is no nutrition value at all. And what are they? Lack of doing regular and good enough exercise, lack of taking proper nutrition will lead to loss of natural quality strength of muscles, and regaining this can be difficult. So once the muscle is lost, it is lost forever. Once the bone is lost, it is lost forever. So keep the muscle and the bone content absolutely safe. And in increasing age, it becomes even more difficult. That's another important, because every day we are aging. So the more the age is getting into you, the more the muscles and the bones are leaving you. So keep your body absolutely safe by taking protein. Then if once our retina gets damaged, it cannot be reversed. If the structure of heart is once damaged, it cannot be reversed completely, because here this is a bypass happened, right? And once the bypass is happened, nobody uses the traditional route, right? They always go through bypass. In Chennai also you got bypass, na? Nobody gets into the town, you know. Through the bypass, they go out. Similarly like this. So these are some of the changes which cannot be reversed completely. But one thing is there, we can stop these changes which is happening in our body. And how it can be done? It can be done by nourishment of nutrition diet. And it is right to stop these changes, and this can be possible only with taking proper nutrition and good amount of exercise if you are doing. So don't be late, my dear friends. I will not say that even late by one day. In fact, even you should not be late by even an hour. I'm telling you, take nutrition supplements on a daily basis. And taking nutrition supplements is not an alternative, but it is a very big need for us. You cannot say that, okay, for adjustment, I'll take. No, it is not an alternative. You need to take it. It's just like food. You cannot live without food. So you cannot also live without nutrition supplement. If you understand it now, you are lucky. And if you are not able to understand that till now, then you are going to be the most unluckiest person again. Yes, ma'am. Yes, sir. So நம்ம நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் பத்தி பேசும்போது நிறைய பேர் என்ன நினைப்பாங்கன்னா அது தேவையே இல்லையே, நான் ஆரோக்கியமா தானே இருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க இல்லையா? அவங்க மாதிரி கிட்ட என்ன பண்ணலாம்னா, நீங்க எது மாதிரி சாப்பாடு சாப்பிடுறீங்க? பர்கர், பீஸா, இஷ்டத்துக்கு உங்க வாய் எது கேக்குதோ அதை தானே சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க. சரியா? நெக்ஸ்ட் சார். அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா அவங்க கிட்ட நம்ம சொல்லலாம், நம்ம உடம்புல ஒருக்க ஏதாச்சும் ஒண்ணு நடந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது ரிவர்ஸ் திரும்ப மாத்தக்கூடிய தன்மை வந்து கிடையாதுங்க.
அப்படி என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, எப்போ ஒருக்க நீங்க சத்துக்கள்ல இருந்து சாப்பாடே சாப்பிடாம கொஞ்சம் வருஷம் இருக்கீங்க சரியா, மேபி காலேஜ் படிக்கும் போது, உங்க பிஜில நீங்க தங்கி இருக்கும் போது, ஹாஸ்டல் தங்கி இருக்கும் போது, ஏதோ ஒரு இதுல நான் ஆரோக்கியமா தான் இருக்கேன், அனைவரும் ஆரோக்கியமா தான் இருப்பீங்க. அப்ப சத்துக்கள்ல இருந்து சாப்பாடா எடுத்துக்கிட்டே வரீங்க, சரியான எக்ஸசைஸும் நீங்க பண்ணல. அது என்ன ஆகிரும் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, இயற்கையாவே உங்க தசைகள்ல இருக்கக்கூடிய வலிமையை என்ன பண்ணும்னா கம்மி பண்ணி கொடுத்துரும். அப்ப நான் ஒரு 2 வருஷம் தான் நான் இஷ்டத்துக்கு இந்த இளமை பருவத்துல சாப்பிட்டா ஒண்ணும் இல்லைன்னு இஷ்டத்துக்கு சாப்பிட்டுட்டீங்கன்னா, அந்த 2 வருஷத்துல உங்களுக்கு தசைகள் எல்லாமே என்ன பண்ணிடணும், அந்த குறிய சத்துக்கள் எல்லாத்தையும் இழந்துரும். அப்ப இழந்ததை திரும்ப மீட்டெடுக்கிறது வந்து முடியாது. நம்ம உடம்பு வந்து அப்படி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணல இயற்கையாவே. அப்ப வயசு ஆக போது என்ன ஆகும்னா இன்னும் கொஞ்சம் கடினமாயிருது, உங்க சத்துக்கள் இல்லாமையோ நீங்க எக்ஸசைஸ் பண்ணாமலையோ. அதே மாதிரி தாங்க நம்ம செல்போன் இப்ப யாருதான் யூஸ் பண்ணாம இருக்கோம், எல்லாரும் யூஸ் பண்றோம். சோ யூஸ் பண்ணக்கூடிய நிலைமை வந்துருச்சு. சும்மா போன் பேசுறது மட்டும் யூஸ் பண்ணல, இப்ப போன் பேசுறது வந்து கம்மி ஆக்கிட்டு மித்த எல்லாத்துக்கும் தான் ரொம்ப யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். வாட்ஸ்அப், யூடியூப் பாத்துக்கிட்டே இருக்கும். அப்ப என்ன ஆகிரும், கண்ணுக்குள்ள இருக்கிற ரெட்டினா வந்து டேமேஜ் ஆயிரும், அதுக்குள்ள இருந்து வர ப்ளூ கலர் லைட்னால. அப்ப என்ன Yes. Preeti ma'am, you are there? I think she's out. Yeah, she's come. Okay, unmute ma'am. எஸ் சார். Yeah, continue. அப்ப என்ன ஆயிரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, உங்க கண்ணுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ரெட்டினா வந்து டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா, ஒருக்க டேமேஜ் ஆயிடுச்சுன்னா திரும்ப வந்து நம்மளால அதை சரி பண்ண முடியுமா, அடுத்து பிற்காலத்துல நான் நல்லா சத்துக்கள் சாப்பிட்டுக்கிறேன் எனக்கு வந்துருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வராதுங்க. ஒருக்க டேமேஜ் ஆச்சு, ஒருக்க சத்துக்கள் இழந்துச்சுன்னா அப்படிதான். அதே மாதிரி நம்ம இருதயம் அப்படிதான், ஒருக்க பைபாஸ் சர்ஜரி பண்ணிட்டு இதெல்லாம் பண்றனால அது ஒருக்க இழந்த ஆரோக்கியத்தை திரும்ப ரிவர்ஸ் பண்ணி நம்ம கொண்டு வர முடியுமா அப்படின்னு கேட்டோம்னா முடியாது அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்ப நம்ம சரியான சத்துக்களை வந்து சரியான நேரத்துல எடுத்துக்கிட்டு வந்தாதான் எல்லாத்தையும் பாதுகாக்க முடியும். சரியா? நெக்ஸ்ட் சார். அப்ப என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம உடம்புல இது மாதிரி மாறுதல்கள் நடக்க முடியாம எல்லாமே சரியான நேரத்துல எடுத்துக்கிட்டாதான் நம்மளுக்கு சத்துக்கள் எல்லாம் உள்ளடக்கி சாப்பாடு எடுத்துக்கிற மூலியமா நம்ம சத்துக்களை வச்சுக்கிட முடியும். அப்ப சத்துக்கள் நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடுல இருந்து எல்லா சத்துக்களும் கிடைக்குமான்னு சொன்னா கிடைக்க மாட்டேங்குது. எதனால? அப்ப நீங்க என்ன பண்ணணும், எக்ஸசைஸும் எல்லாம் பண்றீங்களா அப்படின்னு கேட்டா பண்ண முடியல. அப்ப என்னதான் பண்ணணும், இதுக்கு ஒரே தீர்வு என்னது அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, நெக்ஸ்ட் சார் என்ன பண்ணணும்னா நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் வந்து டெய்லி எடுக்க ஆரம்பிங்க. சோ லேட் ஆக்காதீங்க, தயவு செஞ்சு 1 மணி நேரம் கூட லேட் ஆக்காதீங்க. நீங்க தினந்தோறும் கண்டிப்பான முறையில் நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கிறனால உங்க உடம்புக்கு சத்துக்களை சரியான அளவுல கொடுக்குறோம். சரியா? அதனால வந்து பயப்படக்கூடிய தேவைகள் வந்து இல்ல, நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாடுல கிடைக்க மாட்டேங்குது. அப்ப எடுத்துக்கிறனால பிற்காலத்துல வரக்கூடிய நோய்கள் இப்பல இருந்தே நம்ம ஆரோக்கியமா வச்சிருக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புரிய வைக்கலாம். எஸ் சார். Nutrition supplements should be taken with a full glass of water. Many a time we have told that because water will help increasing the absorption and helps in taking all nutrients to the cells. And if you are not taking adequate amount of water along with the nutrition supplements, it will not help you. You need to take water because that will act as a transport to take this nutrient to the different parts of the body and cells. And if nutrients becomes high for the body by taking nutrition supplements, what I should do then? This is the big question most of the people ask. And so the answer is World Health Organization has decided minimum quantity, as we already told you, RDA. Now, they have also said one more thing. What is that? That is the UTL. That I'll show you. This is what, along with RDA, WHO has decided UTL. And what is the UTL? Upper tolerable limit. Okay. Then when you say upper tolerable limit, that is the maximum. And RDA is the minimum. And for example, protein, the RDA is 60. So minimum is 60 grams per day. And you know what is the maximum? 205 grams per day. So anything you take between 60 grams to 205 grams per day of protein
the body will not do any harm to you. But how many people understand this? That is the biggest question, right? Yes, ma'am. அதே மாதிரி நம்ம நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட்ஸ் எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும் போது நம்ம தண்ணி வந்து நிறைய குடிக்கணுங்க. ஏன் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா, நம்ம தண்ணி குடிக்கிற எவ்வளவு அளவு நம்ம உடம்புல தண்ணி குடிக்கிறீங்களோ அப்ப என்ன பண்ணோம்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம உடம்பு சத்துக்களை உள்ள உறிஞ்சு எல்லா ஆர்கன்ஸ்க்கும் போய் சேரும். சரி, நீங்க தண்ணி நிறைய குடிச்சாதான் சாப்பிட்ற சாப்பாடுல இருந்து சத்துக்கள் அப்படியே உடம்புல போய் எடுத்து ரத்தத்துல எல்லா இடத்துக்கும் போய் சேர்க்கக்கூடிய தன்மை தண்ணிக்கு உண்டுங்க. அப்ப கொஞ்சம் பேர் நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் நம்ம பேசும்போது இது எடுத்துக்கோங்க, இதுல நிறைய நன்மை இருக்குன்னு பேசும்போது கேட்பாங்க, ஆல்ரெடி என் உடம்புல சத்துக்கள் நிறைய இருக்கு, இன்னும் கூடுதலா உடம்புல சத்துக்களை போட்டு உள்ள அடக்குனேன்னா எனக்கு என்ன ஆகும், அது வேற ஏதாச்சும் தீங்கு விளைவிக்குமா அப்படின்னு சொல்லி யோசிப்பாங்க இல்லையா? அதுக்குரிய பதில் தாங்க இது. நம்ம WHO வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் என்ன சொல்றாங்கன்னா, அதாவது குறைந்த அளவு நீங்க எவ்வளவு சத்துக்கள் ஒரு நாளைக்கு தேவை அப்படின்னு சொல்லி சொல்றாங்க இல்லையா? அதுதான் RDA அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த சத்துக்கள் குறைஞ்ச இந்த அளவுக்காச்சும் நீங்க கண்டிப்பா எடுத்திருக்கணும். சரி, அப்ப கூடுதல் அளவு நான் சாப்பிட்டு ரொம்ப கூடிருச்சுன்னா அப்படின்னு கேட்பாங்க. அப்ப கூடுதல் அளவு என்ன சொல்றோம்னா UTL, அதாவது அப்பர் டாலரபிள் லிமிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இது எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பாத்தீங்கன்னா, புரதச்சத்து அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு 205 கிராம் புரதம் வரைக்கும் நீங்க எடுத்துக்கலாம். உங்க உடம்பு வந்து எடுத்துக்கணும். அப்ப நம்ம டெய்லி சாப்பிடறதுல நம்மளால 20 கிராம் புரதத்தையே உங்க உடம்புல நம்ம சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருந்து எடுத்துக்க முடியலன்னு நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் மாத்திரையா நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா? இல்ல நான் சாப்பிடுற சாப்பாட்டுல இருந்தே 205 கிராம் புரதம் எடுத்துக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா எடுத்துக்கிற மாட்டீங்க. ஏன்னா அது வந்து ரொம்ப நிறைய இருக்கு. அந்த அளவுக்கு எடுத்துட்டாதான் புரதம் வந்து அதோட நீங்க கூட உங்க உடம்புக்கு தேவையில்லாம போகுது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம புரிய வைக்கலாம். அப்ப நம்ம சாப்பிட்ற சாப்பாட்டுல இருந்து உங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியா தான் கிடைக்குது. நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கிறனால அது கூட போய் உடம்புல ஒட்டுமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இல்ல. ஏன்னா சரியான அளவுதான் இதுல நம்ம உள்ளடக்கி இருக்கிறது, உள்ள போய் ஒட்டும் அப்படின்னு சொல்லி புரிய வைக்கலாம். எஸ் சார். And what does that mean? It means that even if you take UTL, the higher limit of nutrients that can be taken every day, you can take nutrients without any harmful effects till UTL quantity. This is the summary of the thought which I want to tell you. So if you take up to the maximum level, it will not create any harmful effects on your body, right? So secret of healthy life is from 70% nutrients and 30% through exercise. Then only life will give you 100 number. And everybody looks for 100 number. But for health, how many of you really look for 100 number? And if you get to 100 number, you need to have 30% exercise and 70% nutrients. Please follow this formula. Then only you can be healthy. Yes, ma'am. Yes, sir. அதுக்கப்புறம் என்னன்னா அந்த UTL அளவு, அதாவது நம்மளுக்கு மேக்சிமம் உங்க உடம்புல புரதம் இவ்வளவு எடுத்துக்கிட்டாலுமே இப்போ ஒரு நாளைக்கு 205 கிராம் வரைக்கும் உங்க உடம்புக்கு புரதம் வந்து எடுத்துக்கலாம்னு சொல்றாங்க. நீங்க சாப்பிட்ற சாப்பாடு நம்ம நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா, வெளியே இருந்து உட்கொண்டனால அந்த லிமிட்டை கிராஸ் பண்ணாலுமே சரியா அது வந்து தப்பு இல்ல, எந்த ஒரு தீங்கையும் உங்க உடம்புக்கு விளைவிக்காது. எப்ப சத்துக்கள் கம்மியாகி இருக்கும் போதுதான் நம்மளுக்கு உடம்பு ரொம்ப இதாகும். ரொம்ப கூடிருச்சுன்னு நினைச்சுக்கோங்களேன், அது எந்த ஒரு பக்க விளைவுகளும் ஏற்படுத்தாது அப்படின்னு சொல்லி நம்ம மக்களுக்கு புரிய வைக்கணும். எஸ் சார். அதனாலதான் நம்மளுக்கு சீக்ரெட், ஒரு ஆரோக்கியமான வாழ்க்கைக்கு என்ன சீக்ரெட் அப்படின்னு சொல்லி கேட்டீங்கன்னா என்னது அப்படின்னு சொன்னா ஃபார்முலா வந்து 70% நியூட்ரியன் சத்துக்கள் அடக்கியிருக்கணும், 30% வந்து எக்ஸசைஸ் பண்ணிருக்கணும். அப்பதானே அப்படி பண்ணும் போதுதான் ஒரு மனுஷனுக்கு முழுமையா நம்ம 100 அதாவது அந்த 100 வந்து சதவீதம் ஆரோக்கியமும் அது போக இனிமையான வாழ்க்கை வாழ்றதுக்கு நம்மளுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அது ஃபார்முலா வந்து 70% நம்ம சத்துக்கள் நிறைந்த சாப்பாடு சாப்பிட்டுருக்கணும். அப்படி சாப்பிட முடியல அப்ப நம்ம நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் எடுத்திருக்கணும், 30% எக்ஸசைஸ் பண்ணிருக்கணும். அப்பதான் நம்மளுக்கு வந்து முழுமையடையும், நம்ம வாழ்க்கை வந்து 100% முழுமையடையும் அடையும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லலாம். எஸ் சார். Oh, my dear friends, the secret of life is to make it 100, and to make it 100, 70% nutrition and 30% exercise. So this is what I just wanted to convey to you, that taking nutrition supplements is very, very important as far as we are concerned, and see that we all are taking the nutrition supplements along with the exercise you're doing. So thank you very much, and thank you Preeti, Purnima, for giving this great company. Thank you sir. Thanks a lot. Back to Ranjit sir. Yes, sir. Actually, sir, wonderful, excellent, superb session once again. In the session la vandu nariya aalunga not only in the session, NutriCharge la vandu nariya aalunga irukra oru confusion vandu idu yaarkitte poi pesuradhu, to whom I should talk about this nutrition.
அதாவது இப்ப சேல் பண்ணது எல்லாருக்கும் தெரியும் நியூட்ரிஷன் இவ்வளோ நமக்கு வந்து இவ்வளவு அழகா வந்து நியூட்ரிஷன் பண்ண பேச தெரியும். ஆனா யாருக்கிட்ட போய் பேசணுங்கிற விஷயம் நிறைய ஆளுங்களுக்கு வந்து கன்ஃபியூஷனா இருக்கிறாங்க. ஆக்சுவலி ஜஸ்ட் திங்க் அபவுட் யுவர் 10 ரிலேட்டிவ்ஸ். உங்களோட 10 ரிலேட்டிவ்ஸை பற்றி ஜஸ்ட் யோசிக்கீங்க. உங்க ரிலேட்டிவ்ஸை மட்டும் நீங்க யோசிச்சா இதே மாதிரி உங்களுக்கு வந்து இந்த புரோட்டீன் என்ன எவ்வளவு அளவுக்கு தேவை இருக்குங்கிற விஷயம் கரெக்டா உங்களுக்கு புரியும். இப்போ அவர் சொன்ன மாதிரி வந்து தொப்பை இருக்கிற ஆளுங்க நிறைய இருக்கும், ஆரோக்கியம் இல்லாத ஆளுங்க நிறைய இருக்கும், டயபெட்டிஸ் இருக்கிற ஆளுங்க நிறைய இருக்கும், இம்யூனிட்டி இல்லாத ஆளுங்க நிறைய இருக்கும். ஜஸ்ட் ஒரு 10 பேரை மட்டும் நம்ம ரிலேட்டிவ்ஸை மட்டும் நம்ம யோசிச்சா கூட இது யாருக்கிட்ட கொண்டு போய் சேர்க்கணுங்கிற விஷயம் கரெக்டா உங்களுக்கு எல்லாருக்கும் புரியும். ஜஸ்ட் நெக்ஸ்ட் செக்மெண்ட் உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸை ஜஸ்ட் யோசிச்சு பாருங்க. ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ഏറ്റവും டீப்லி பிடிக்கிற 10 ஃப்ரெண்ட்ஸை பற்றி யோசிச்சு பாருங்க. டெஃபினெட்லி வந்து அந்த ஆளுங்களுக்கும் இந்த காலகட்டத்தில் இதெல்லாம் தேவை இருக்கு. ஆளுங்களுக்கு வந்து இதை பற்றி தெரியாதனால மட்டும்தான் இது யூஸ் பண்ணாம இருக்கிறாங்க. டெஃபினெட்லி இப்ப மேபி வந்து நம்ம ஆர்சிஎம் பிசினஸ்க்குள்ள இருக்கிறவங்களோட மேபி ஃபேமிலியில கூட 100% நியூட்ரிஷன் சப்ளிமெண்ட் யூஸ் பண்ணாத ஆளுங்க இருக்கும். ஜஸ்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் யுவர் ஃபேமிலி. அட்லீஸ்ட் உங்களோட ஃபேமிலி இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. இது வரைக்கும் ஜஸ்ட் பிவிஎம் பிரேக்ஃபாஸ்ட் மட்டும் எடுத்துக்கிற ஆளா இருந்தா அதுல கூட நியூட்ரிசார்ஜ் S5 கூட ஆட் பண்ணுங்க. ஆல்ரெடி நியூட்ரிசார்ஜ் S5 பிவிஎம் எடுக்கிற ஆளா இருந்தா வெஜ் ஒமேகா ஆட் பண்ணுங்க. இதே மாதிரி ஏதாவது உங்களோட ஃபேமிலியில நீங்க வந்து ஆட் பண்ணா கூட பெரிய லெவல்ல நமக்கு தமிழ்நாடு பிசினஸ் நியூட்ரிஷன்ல கொண்டு வர முடியும். அண்ட் டெஃபினெட்லி ஜஸ்ட் லைக் நம்ம ட்ரைனர்ஸ் லைக் பிரித்தி மேம் அண்ட் ஆஃப்கோர்ஸ் அவர் சுரேஷ் சார், அவருக்கு கொடுக்கிற இந்த கிளாஸ் மட்டும் போதும். இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ள எல்லாம் நீங்க வரும்போது அட்லீஸ்ட் உங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் உங்களுக்கு தெரியற ஒரு 2 பேர் இந்த ப்ரோக்ராம்குள்ள கொண்டு வந்தா இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அப்புறம் நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க. சார் நம்ம வந்து என்னோட ஃபேமிலியில வந்து இந்த பிரச்சனை இருக்கிற ஆள், டயபெட்டிஸ் இருக்கிற ஆள் இருக்கு, பிரஷர் இருக்கிற ஆள் இருக்கு, முட்டு வலி இருக்கிற ஆள் இருக்கு, அது இருக்கு இது இருக்குன்னு சொல்லிட்டு நிறைய கேள்விகள் கேட்பாங்க. சோ ஒரு நபருக்கு வந்து இந்த நியூட்ரிசார்ஜ் யூஸ் பண்ணிட்டு ஒரு எஃபெக்ட் கிடைச்சா then they will take more people for the next program. அடுத்த ஜூம் மீட்டிங் அவரே கொண்டு வருவாங்க. ஆனா ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் யார் எடுக்கணும்? நம்ம சைட்ல இருந்து நம்ம தான் ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேஷன் எடுக்கணும். அப்பதான் இதோட பெனிஃபிட் கிடைக்கும். So thank you so much Suresh sir for an excellent session, and definitely this program will bring many more Meeranganas and Veers to Tamil Nadu. I believe just like you. I know that you are believing like anything for Tamil Nadu, and I am along with you sir for this. Thank you sir. Thank you very much sir. I will see that. God bless you and take care sir. Yes sir. Rupa Shiva to have a question sir. One second, let me. What is Rupa Shiva? Sir, കാണുന്നുണ്ടോ Rupa Shiva? ഇവിടെ ഉണ്ട് കാണുന്നുണ്ട്. Yes ma'am, unmute and speak ma'am. Rupa Shiv, unmute ma'am. Thank you sir. Good evening. Yeah, good evening. I just wanted to put forth a question. Does every supplement does the part, if now you were talking about toxins being accumulated in the body, right? And the need for supplements because of different, we have hybrid varieties of everything grown, and everything is definitely, some part of toxins is all, every part of food that we eat, there is toxins, not only in the air, everything, water. Everything. So every supplement does the cleansing process also. If we suppose approach, you said the supplement, the need for the supplement. So what do I use for cleansing the supplement? So how do we? First and foremost thing, very nice question. The first step is the cleansing the body is taking adequate amount of water, which most of the people don't. And I am still sure the people who are there in this platform also, they will not be taking it, because when they take food, along with that they take water. And that's the time when you should not take water. And most of the people take food and water together. And that's the biggest problem. And the amount of water which is needed by the body and required by the body, that need to be given to the body in a very nice way. And that is, as I told you, 3.5 to 4 liters is required. And if the person is fatty, you need to. The more the water content you put, the more the waste products will come out. And still, if you find it difficult for the things to digest, because I've seen many people saying that after taking these supplements also, I'm not getting the result. It will not, because the process of digestion is not happening. And because the process of digestion is not happening, it's very clear that the digestive system is not very healthy. So it is very, very important that you start that person with BioH. Give NutriCharge BioH to cleanse your body completely. And that will definitely help. So yeah, thank you sir. So as a thumb rule, can we use this as the basic supplement for every other supplement that we talk
we try See, to. some of the share cases, see, in some of the cases, the digestion will be absolutely poor and bad because of the lifestyle and because of the unhealthy food they are taking. So for them, it is very, very important that you start with NutriCharge Bioage. Then only the cleansing process will happen. Otherwise, you give the protein also that need to be digested into 7 essential amino acids, or in fact 9. And these 9 essential amino acids will be produced in the body if the protein powder which you are given is getting digested properly. And that is not being done because of the gut health. So in that case, you need to give NutriCharge Bioage because the Bioage not only removes the toxins, it also gives digestive enzymes to boost up the digestion. Understand, sir. Got it. Yeah, that is what is very important. Thanks, sir. Thank you. Thank you so much, sir. Thank you, Rupa ma'am. Thank you, Ranjit. Yes, yes. Dr. Sahaya, ma'am, please, you can unmute yourself. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. Welcome, madam. Welcome. Today's session was really mind-blowing and amazing. And as I have tried with many patients, Veg Omega is working as a cleanser to the body, because when some patients know ஆண்களா வந்தாங்கன்னா நம்ம மேனும் வெஜ் ஒமேகாவும் கொடுத்தோம்னா அவங்க என்ன ப்ராப்ளம் இனிஷியலா சொன்னாலும் ஜென்ஸுக்கு வந்து மேன் வந்து நல்லா ஒர்க் ஆகுது. அதுக்கப்புறம் நம்ம வெஜ் ஒமேகா சேர்த்து கொடுக்கும்போது அது டீடாக்சிஃபை பண்ணுது, ரெஜுமினேட் பண்ணுது பாடிய. சோ விமன் வந்தாங்கன்னா விமன் பிளஸ் வெஜ் ஒமேகா, ஏன்னா காஸ்ட் எஃபெக்டிவாவும் இருக்கு. சோ ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த உடனே ஹையர் காஸ்டுக்கு போகும்போது பேஷண்ட்ஸ் கொஞ்சம் பயப்படாம இத ஒரு இனிஷியல் டோசேஜா ஒரு 1 month அப்படி கொடுத்துட்டோம்னா அவங்களுக்கு ரொம்ப கம்ஃபர்டபுளா இருக்கு. ஒரு 48 daysல வந்து ரிசல்ட் இருக்குது. ஒரு மண்டலம் ட்ரீட்மெண்ட்லயே வெஜ் ஒமேகா வந்து நல்ல பாடியை கிளீன்ஸ் பண்ணிடுது. மேன் அண்ட் விமன் வந்து அது என்னோட ட்ரையல்ல நான் பார்த்தேன். எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியா இருக்கு. ஏன்னா காஸ்ட் எஃபெக்டிவாவும் பிளஸ் இமீடியட் ரிசல்ட்டும் கிடைக்குது. ஸோ தேங்க்யூ சோ மச் சார். எனக்கு என்ன தோணுதுன்னா நம்ம வந்து இந்த காம்பினேஷனை ஃபர்ஸ்ட் ப்ரொமோட் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் அவங்களுக்கு பாடி செட் ஆன அப்புறம் நம்ம பயோ ஏஜ் அதெல்லாம் கொடுக்கும்போது இன்னும் எஃபெக்டிவா இருக்கும்னு தோணுது. Yes, Thank you so much, sir. Yes, what actually you said is absolutely right, because I tell you one thing. What actually this Veg Omega do? We know that the cell membrane consists of omega-3, right? That is the main thing which makes the cell membrane very healthy. And when the cell membrane becomes healthy, it will not allow the toxins to enter your body. And when I present NutriCharge Veg Omega, maybe in a day or two, you will understand, each people will understand. So when the omega-3 is the main content of the cell membrane, and if the omega-3 is lacking, that will be filled with omega-6. And when that becomes omega-6, it becomes rigid and it will crack. And through that, the toxins enters the body. But when you give omega-3, it will be the cell membrane will become very strong, and it will not allow the toxins to enter. Only it will act like a gatekeeper. It will allow only the good nutrients to get into the cells. So what will happen? Again, the toxins are not entering into the cells. So when the toxins are not entering in your cells, the cells remain healthy. And that's what Dr. Sahaya got this result, because she is giving NutriCharge Veg Omega along with NutriCharge Men and all. But what I said to Shiva Madam is, if the person whose lifestyle is absolutely absurd and he is not taking enough and quality food, untimed food, drinking all those rubbishes and all junk food they are taking, then you need to really cleanse the person from top to bottom. And that will only happen when you give NutriCharge Bioage. Because most of the elderly people, they come with this particular problem saying that, sir, I am taking this product, but no result is being received for me for the last 3 months. I'm taking NutriCharge product, no result. I'm taking this and that. It is because they only tell the other part. The first part, which they are really 45 years, they will not tell you. Because they will be taking, they will be smoking, they will be doing everything the same way. When I said to some of the people, when I give NutriCharge S5, NutriCharge SNF, I used to tell them, don't take dinner. And I'll tell you, they come behind me as if they are going to kill me. Because for the last 45 years or 50 years, whatever their age is, they are taking dinner continuously. And suddenly one day, this person comes and tells him, stop taking dinner. Or he will run behind you. That's the problem. So absolutely, Dr. Sahaya, that will definitely help. NutriCharge Veg Omega will also detoxify your body. Very good observation, because she is practicing and giving that, the result is there. So I hope that this interaction would have definitely helped most of the people who are here on the platform, and that will definitely help for the confidence level will go up for them to give to the other people around. Fantastic. Thank you very much. Thank you, Sahaya ma'am, for asking this question. I also got new information. Thank you, ma'am. And Ponguna sir, நீங்க unmute பண்ணி வரலாம். நீங்க co-host தான்.
தேங்க்யூ ஃபார் இன்ஃபர்மேஷன். சூப்பர் இன்ஃபர்மேஷன். இன்னைக்கு எக்ஸலண்டான இன்ஃபர்மேஷன். எம்பிஎஸ் சார் வந்து கிரேட். ஒரு மெகா சல்யூட் அடிக்கலாம். இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப பிவிஎம் கூட எல்லா டெப்த் லெவலுக்கும் கொண்டு போயிட்டு எதெல்லாம் யூஸ் பண்ணா எப்படி இருக்குன்ற விஷயத்தை ரொம்ப ஷேர் பண்ணாரு. எம்பிஎஸ் சார் ஒரே ஒரு ஒன் மோர் கொஸ்டின். ஒரு பர்சனுக்கு வந்து ஒரு கிட்னி தான் இருக்கு, அவங்களுக்கு வந்து நியூட்ரி சார்ஜ் வந்து எந்த அளவுக்கு வந்து கொஞ்சம் கொடுத்தா மாற்றம் வரும், கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? Sir, my question is, andaka kidney and one kidney and how it happened that is only one kidney? Is one kidney is removed or the other kidney is gone? One kidney removed, sir. Removed. So this one kidney is working properly, na? No problem, na? Yeah, proper. Proper. Then no problem. You give. Okay, thank you, ji. Thank you. One more. ஒரு லேடி 56 ஏஜ், மென்சஸ் பீரியட் ஸ்டாப், பட் அவங்களுடைய முட்டி வந்து முட்டியோட வெயிட் ரொம்ப அதிகமானதுனால வந்து அவங்களால ரொம்ப நடக்க முடியல அப்படின்றாங்க. அதுக்கு என்ன ரீசன் சொல்லலாம் சார்? என்ன கொடுக்கலாம்? Yeah, so you give NutriCharge SNF in the night because you need to reduce the body fat, and unless and until the body fat is reduced, the weight bearing joint, the bone and the knee, it will have the load of this particular body, right? So you reduce the body weight, so the pressure on the knee will be reduced, and after that we'll give NutriCharge BJ. And Gunasekaran sir, if that lady can afford NutriCharge BJ and NutriCharge SNF, you can start both together. Okay, thank you ji. Thank you. Lot more information. Thank you. Dhanyawad. Vanakkam sir. Dhanyawad, vanakkam Gunasekaran sir. Yes. வாங்க சார். ஆவணி மிசே சுகுமார் சார். சார் வணக்கம், அனைவருக்கும் வணக்கம். வணக்கம் சார். சூப்பர், இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் ரொம்ப சூப்பர், அருமையாக இருந்தது. இன்னைக்கு ட்ரிபிள் ஸ்டைல் ஸ்மைல் ஸ்பீச் நான் அவார்டு கொடுத்துருக்கேன் சுரேஷ் சாருக்கு, ட்ரிபிள் எஸ்ன்னு சொல்லிட்டு. ஸ்மைல் ஸ்பீச் ஸ்டைல் ட்ரிபிள் எஸ் சுரேஷ் சாருக்கு வந்து சூப்பர். பாருங்க அந்த சிரிப்பு பாருங்க, அவ்வளவு அழகா சிரிக்கிறாரு. உண்மையிலே இல்ல நியூட்ரி சார்ஜ் தான் ஒர்க் பண்ணுதுன்னு நினைக்கிறேன். உண்மையிலே ரொம்ப அருமையான இன்னைக்கு சொன்ன விஷயங்கள் சூப்பர். அது நீங்க வந்தவ நியூட்ரி சார்ஜ் சாப்பிட்ட மாதிரி ஃபீலிங் இருக்கு சார். அந்த ஸ்பீச் நீங்க மீட்டிங் வந்தவ போதும், நீங்களும் ரஞ்சித் சார் வந்தவ அது செம்மையா இருக்கு. சூப்பர், ரொம்ப மகிழ்ச்சி. அதுல மதுரை மண்ணின் வீராங்கனை பிரீத்தி பூர்ணிமா மேடம் ரொம்ப வெரி சூப்பர் மேடம். உங்களுக்கு வாழ்த்துக்கள். உங்களுக்கு தமிழ் வந்து துள்ளி விளையாடுது மேடம். உங்ககிட்ட தமிழ் இலக்கியம் புலமை எல்லாம் நல்லா இருக்கு. உண்மையிலே பாராட்ட வேண்டியது. நீங்களாம் எங்களுக்கு கொடுத்த பொக்கிஷம். எங்களை வயசானாலும் பரவாயில்ல, நீங்களே இந்த இளைய தலைப்புல வந்ததுனால நாங்க வெரி ஹாப்பியா இருக்கிறோம். நியூட்ரி சார்ஜ் ரொம்ப நன்றி, வாழ்த்துக்கள் சுரேஷ் சாருக்கும் ரஞ்சித் சாருக்கும் பிரீத்தி மேடத்துக்கு அனைவருக்கும் வாழ்த்துக்கள். வாழ்க வளமுடன். அப்ளை லீடர்களுக்கு அசோசியேஷன் நன்றி. சுரேஷ் சார் சூப்பரா இருக்கு சார். ஸ்டைல் கும்பிடுங்க, இன்னொரு கும்பிடுங்க, நல்லா அழகா இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. தேங்க்யூ ஆல் தி பெஸ்ட். பை. ஓகே சார். പഴയ തമിഴ് സിനിമയിലെ വില്ലനെ പോലെ ഉണ്ട്, മുഖൊക്കെ മൂടിയിട്ട്. അത് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ പൊൺകുണ സാറിന് മനസ്സിലായി. അവിടെ വിശ്വ സാർക്ക് മനസ്സിലായി. അതൊക്കെ yes, okay, right. So anybody else? I think it was a perfect section. Leda madam, ஏதாவது பேசணுமா? அன்மியூட் பண்ணட்டுமா மேம்? Leda ma'am endale Bangalore irundha. We had a nice time together. I want to good afternoon. Yes sir. Hi sir. Ruby sir, really Ranjit sir, we missed you there. Actually we had a big program in Calicut. Actually we missed Suresh sir also on that program. So we were lucky to meet him there sir. Yes. Yeah அதான் just வந்து நம்ம ஆல்டர் பண்ணிருக்க. சுரேஷ் சார் அங்க நான் இங்க அந்த மாதிரி zigzag பண்ணிட்டேன். Yes sir. So today was an excellent session sir. It was really mind blowing. Like you have brought in all the products and I got the key points today, a lot of key points. And as I had a takeaway from yesterday's session, like we should not tell anything, just do it by action. So yes, I think I'll do it by action and then tell what it is. Yes sir.
And Fantastic. it was Wonderfully really said, ma'am. interesting. Yes, and it was really useful for me today. And I listened to each and every point. And Preeti ma'am was really excellent. She was doing the translation really well. Yes, today only, actually today I got the chance of attending afternoon session. Yes, yes, yes. Yeah, Very that's long what session, I I was, have seen you. 50%. that's what I that was lockdown. thinking. How come you came in this time, ma'am? You don't have the. No, sir. Online classes, like we had to go to school. Only teachers had to go alternate days, and the children, they are having online session until Jan 10. So the government has declared until Jan 10. Okay, okay, right. So I got an opportunity. Yeah, so nice to see you here and nice to see you yesterday there. Fantastic. Actually, Yes, sir. Leda, actually not Leda madam. We got an opportunity to have Leda madam here. Oh, thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Yes, Okay, sir. right. Yes, Okay. Rajan you, sir. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, Rajan sir. Yeah, yes. Yes, sir. Sir, good evening, sir. Good evening. Very good. MPS, sir, thank you so much. A wonderful sir. session. Thank you, sir. I'm so happy, sir. Preeti, madam, thank you. Sir, I have one question, sir. 55 years age, sir. Actually, அவர் வந்து plus வந்து எப்படி ஒரு 90 plus வந்து அவருடைய weight இருக்கும், sir. அவருக்கு டைரக்டா இப்போ மேடம் அவங்க டாக்டர் சொன்ன மாதிரி ஃபர்ஸ்ட் வந்து நியூட்ரிசார்ஜ் மென் எடுத்துட்டு பிளஸ் ஒமேகா எடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் மத்த சப்ளிமெண்ட் போலாம். நியூட்ரிசார்ஜ் SNF you start giving immediately start பண்ணலாமா சார்? Yes, yes. Along with Nutrichart first ரெண்டு கொடுத்து அதுக்கப்புறம் Nutrichart veg omega twice. ரெண்டு நாள். ஓகே 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 ஓகே. இதுவும் நம்ம பிஜேவும் யூஸ் பண்ணலாமா சார்? What is that? Nutrichart BJ யூஸ் பண்ணலாமா சார்? If that person can buy, you can definitely, because that will help. Oh, okay. Yeah. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, Rajan sir. Right. Okay. Anybody? Let me search for. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. എല്ലാം കഴിഞ്ഞു. Okay, right. So, thank you so much. It was an excellent session. Kamara sir ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പോയോ? Kamara sir is in the vehicle. Kamara sir driving. Yeah. No problem, sir. But I would like to say a few more words regarding our MP Suresh sir. Yes, sir. Almost MP Suresh sir, he is the lovable trainer among South India, not only South India, all India. He is all India figure, all India lover. So many lovers he is having. So many persons they are giving thanks and they are remembering every their achievement regarding our MP Suresh sir. Even Tamil Nadu people, near about 21 people yesterday we together there at Bengaluru. So we remembered regarding our MP Suresh sir only due to MP Suresh sir's sessions and product knowledge. People have a courage to sell. So then only they done the 20,000 BV and Veer Virangana gloves. Near about 30-35 people are eligible, but 21 will can participate there. So this month we are sure, sir, we are nearby 100 we are promoting. MP Suresh sir, we need till more your support. Very nice, sir. And yes, Preeti Purnima madam, she is additional support to us. Our Tamil, the language is main tool, sir. So many tools are there, but the main tool is language. If language is there, without tool we can sell the product. So that is the main one. So our Madam Preeti Purnima madam, she is also supporting us to promote the sales, sir. Thank you very much, my dear MP Suresh sir and Preeti Purnima madam. Madurai Tamil நம்ம மீச சொன்ன மாதிரி மதுரை தமிழ்ல கலக்குறீங்க, சங்கம் வளர்த்த தமிழ்நாட்டுல இருந்து வந்திருக்கிறீங்க. காமராஜர் கொஞ்ச நாள் ഞാൻ மதுரைக்கு ஷிஃப்ட் பண்ணாக்க Yes, you please go to Madurai and learn Tamil, sir. Nice Tamil. Karyapatti Tamil. Yes. Thank you. நன்றி சார், நன்றி. Thank you very much, my dear Ranjit sir. Ranjit sir உடைய மிகப்பெரிய பார்ட்டிசிபேட்ஸ் தான். இன்னைக்கு எக்கச்சக்கம் சார். From the very beginning, December onwards, he is just promoting the January 2nd. Also the 2,500 Surbir and Veer Virangana. Every achievements promotion by Ranjit, it is very much risk he has taken to create the people.
So Ranjit is very much support to us, young and dynamic leader along with us from Kozhikode. So even our great leader, Mr. JP, will be with us. We want to do such a kind of achievements. So instead of JP, he has given double JP to us, Mr. Ranjit Ruby. So Ranjit is going to, he's upcoming diamond, no doubt. So we are towards diamond. We are having a very great motivation, sir. Yesterday onwards, we are doing great things in Tamil Nadu. Very great planning also we are having, sir, to promote Tamil Nadu business. நண்பர்களே, அருமையான செஷனு ரெகுலர் மீட்டிங்ஸ் இருக்கு. இன்னைக்கு 6:30 மணிக்கு என்னோட கூட்டம் இருக்கு. கண்டிப்பா நேற்றைய அவங்க போட்டு காட்டின ஸ்லைட்ஸை தமிழ்ல உங்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது. எனவே நான் வர முடியல, 20,000 பி பண்ண முடியல, டோன்ட் வரி, வாங்க இன்னைக்கு பாருங்க. முழுசும் ஃபயர் ஆயிடுவீங்க. ஏன்னா ஃபயர் லெவல் பிசினஸ் நேற்றைக்கு ப்ரொமோட் பண்ணாங்க. டாக்டர் மிலன் சார் ரொம்ப அற்புதமான ஸ்பீச்சு. இடையிடையே கோபா சாருடைய மோட்டிவேஷன், நம்முடைய மக்களுடைய பார்ட்டிசிபேஷன்ஸ், எல்லாரும் சந்தோஷமா போய் கலந்துட்டு இதுக்கப்புறம் குட்டா டூர் இருக்குது. உள்ளபடியே எல்லாத்தையும் நம்ம ஒட்டுக்கா ப்ரமோட் பண்ணி தமிழ்நாடு எல்லாத்துலயும் தடம் பதிக்க வேணும். இப்போ பெண்குயின்ல 35 லேடிஸ் வந்துட்டாங்க. எல்லாத்திலும் நம்ம தடம் பதிக்கணும். அதற்கு ஒட்டுமொத்த டீமும் ஒன்றிணைந்து பழையன கழிதலும் புதியன புகுதலும் வள கால வகையினானி ஆகையினால பழசெல்லாம் போனாலும் புதுசெல்லாம் வேகமாகணும். அதுதான் நன்னூல் சூத்திரம். ஆகையினால பழசை நாம் இழுத்துக்கிட்டு போக முடியாது, தூக்கிட்டு சமந்துட்டு போக முடியாது. ஆனா புதுசை நம்மளால ஈஸியா கூட்டிட்டு போக முடியும். எனவே புதிய நபர்களை இன்க்ரீஸ் பண்ணுங்க, பழைய நபர்கள் சப்போர்ட் பண்ணுங்க. வாழ்த்துக்கள் சார். தேங்க்யூ வெரி மச் ரஞ்சித் அண்ட் எம்பி சுரேஷ் சார். தேங்க்யூ பிரீத் மேடம். ஆல் மை தமிழ்நாடு லைஃப் லைன்ஸ் விழுதுகள் பேர்கள் அத்தனை பேருக்கும் நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ வெரி மச் சார். தேங்க்யூ சோ மச் காமராஜ் சார். தேங்க்யூ சோ மச். காமராஜ் சார் சொன்ன மாதிரி இதுவரைக்கும் நம்ம பண்ண விஷயத்துல இல்ல நம்ம வெற்றி. இனிமே நம்ம பண்ண போற விஷயத்துல தான் நம்ம எல்லாரும் வெற்றி அடிக்க போறது. சோ பழசெல்லாம் மறந்துடுங்க. ஃப்ரம் டுடே ஒன்வர்ட்ஸ் நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணுங்க. எஸ்பெஷலி ஃப்ரம் லாஸ்ட் இயர் நமக்கு தமாக்கா ஆஃபர் தான். நம்ம சுரேஷ் சார் மட்டும் தான் இருந்தாங்க. நவ் வி கோட் டபுள் தமாக்கா, சுரேஷ் சார் பிளஸ் பிரிதி மேம். So அந்த டபுள் தமாக்கா யூட்டிலைஸ் பண்ணுங்க. We all can do miracles in Tamil Nadu because that much of potentiality and vacant area வேற இந்தியாவில வேற எங்கேயும் உங்களுக்கு பார்க்க முடியாது. So please just talk to everybody. எல்லார்கிட்டயும் பேசுங்க. எஸ்பெஷலி நியூட்ரிசார்ஜ் செக்மெண்ட் எஸ்பெஷலி தமிழ்நாடுக்காக பயங்கர எஃபர்ட் போடுறாங்க. ஆக்சுவலி இட் இஸ் நாட் மை எஃபர்ட். நியூட்ரிசார்ஜ் மனிஷா மேடம், மிலின் சார், both of these trainers, everybody is putting their maximum effort to Tamil Nadu. ஆனா அந்த எஃபர்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டியது நம்ம லதா மேடம் சொன்ன மாதிரி now it's the time of action. Yes லதா மேடம், yes, one second லதா மேடம், I will unmute you. Sir, I just want to show this is my baby who is taking the NutriCharge Kids and Twist. I told you she's a special child, Down syndrome. Take the hands. Okay, so she has turned up so well. You talk to her, anything she will answer. So it is only because of NutriCharge and Kids it has made it, sir. So yes, she has done. And she can talk only in English. She talks only in English. I see. Hi, yes, baby. How are you? Hello. Say hello, uncle. Say hello. Say hello. I'm fine. Hello. Thank you. I'm fine. 100 அளவு சொல்லிட்டு பேசுங்க. Talk fast. I'm fine. Mera chat NutriCharge. Say that. I finished to start. Yes. Yes. Super. Just now she started speaking, sir. Her tongue and she just started. So for the past 1 year, she's taking NutriCharge Kids and Twist. So as Suresh sir has suggested that after 6 and 7 years, they can take 2 NutriCharge Twist. So she's taking it now. Yes, and that just because of that, she started speaking so much. Good man. What is the age now? What is the age now? 7, sir. 7. You give 3 DHA Twist. 3. Yeah. Okay, sir. Yes. 3 DHA okay, Twist you give. Okay. Along with twice NutriCharge Kids. Okay. Yes. Okay, sir. Yes. Yeah. Thank you, sir. Thank you so much, sir. Thank you. Love you, baby. Love you. Bye. Say. You also say bye, sir. Love you. See, bye, sir. Bye. Bye.
So cute, so cute. Fantastic, fantastic. Thank you so much. Thank you, sir. Thank you, sir. Yeah. Program ഭയങ്കര blissful ആയി പോയില്ലേ സുരേഷ് sir? Yes, yes, absolutely. Anyways, more results are coming. நிறைய ரிசல்ட் இனியும் நிறைய ஆளுங்க கிடைக்க போறது. And இதே மாதிரி blessings எப்போ நிறைய ஆளுங்களுக்கு கிடைக்கணும். இப்போ சுரேஷ் சாருக்கு வந்து லதா மேடம் சொன்ன மாதிரி சுரேஷ் சாருக்கு கிடைச்ச blessings நமக்கு எல்லாருக்கும் கிடைக்க வேண்டியதுதான். Just talk about NutriCharge. Just talk about NutriCharge kids. Everything will be all right. Everything will be all right. Yes. All blessings. All blessings. Thank you so much. So let me unmute everybody. எல்லாருக்கும் unmute பண்ணிட்டு மேரா சார் NutriCharge சொல்லிட்டு வெளிய போலாம். Okay. All the best. Thank you so much. Mera Charge NutriCharge. Yes, Mera Charge NutriCharge. Mera Charge NutriCharge. Mera Charge NutriCharge. Yeah. Today program super. All the best. Very very happy. I am driving. Super. Ranjit sir. Yes, yes. Bye, baby. This evening, Bye. yesterday, my mind meeting. Okay, right, sir, right, sir. Hey, Right, Archie. sir. Bye, bye. Jai Archie. Bye now. Bye. Take care.